بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو خوش آمدید. آج کا سبق الدرس التاسع والعشرون، لیسن نمبر 29. شہزاد صاحب، کہ میری آواز، تصویر اور سلائیڈز آپ تک پہنچ رہی ہیں؟ جی سر، سب کچھ نظر آ رہا ہے، ویڈیو بھی، آواز بھی صحیح ہے اور سلائیڈز بھی نظر آ رہی ہیں. اور کیا اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں؟ اس طرف ہم دونوں ہی ہیں؟ سر 16 لوگ موجود ہیں. اور ویسے ہماری کلاس میں کتنے لوگ موجود ہوتے ہیں عام یہ طور پہ؟ 30 کے قریب، 32 تک ہوتے ہیں. اچھا، تو کیا باقیوں کا انتظار کرنا ہے ہم نے یا شروع کرنا ہے؟ 5 منٹ ویٹ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم شروع کر لیتے ہیں، جوائن کرتے رہیں گے ساتھ. چلو 5 منٹ کے لیے پھر ہم کوشچن آنسر سیشن کر لیتے ہیں. کسی بھائی یا بہن کے کوئی کوشچنز، کوئی کامنٹس؟ السلام علیکم. شہزاد صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ ایکسرسائز 27 لیسن کی ایکسرسائز میں ایک کوشچن تھا، کم یومن غاب عثمان فی الاسبوعین، کتنے دن غائب رہا عثمان 2 ہفتوں میں. یہی ہے نا سر اس کا مطلب؟ پیج نمبر بتا سکتے ہیں؟ جی پیج ہے 176. اوکے، اب بتائیں کم اسبوع، یہ کون سا والا کوشچن نمبر؟ تھرڈ کوشچن، فرسٹ تمارین میں سے فرسٹ کوشچن کا تھرڈ پارٹ. اب بتائیں کم یومن غاب عثمان فی الاسبوعین. جی اس میں آنسر سر، اس میں عثمان نے خود ہی آنسر کیا ہوا تھا. میں ایک سیکنڈ ڈھونڈتی ہوں. جی ان کا غبت، اچھا مدرس بول رہے تھے کہ ان کا غبت یوم سبتی، نہیں ایم سوری نیچے آ رہا ہے کہ ہاں جی سر، یہاں پہ یا عثمان ان کا، یہ پیج 175 پہ آنسر لکھا ہوا ہے، ان کا تغیب کثیرا غبت یومین فی هذا الاسبوع وثلاثه ایام فی الاسبوع الماضی. اچھا سر، جب ہمیں انگلش میں یہ سوال کرتے ہیں نا، تو جب آنسر انڈائریکٹ میں دے رہے ہوتے ہیں، تو اگر یعنی میں کہہ رہی ہوں کہ یو ور ایبسنٹ 2 days دس ویک اینڈ 3 days لاسٹ ویک، تو اس کو ہم جب آنسر دے رہے ہوتے ہیں یعنی کہ میں اب کوئی اور آنسر دے رہا ہے کوشچن کے جواب میں، اس کوشچن کے جواب میں کم یومن غابہ کہ کتنے دن عثمان غائب رہا 2 ہفتوں میں، تو ہم انگلش میں اس کو آنسر کرتے ہیں کہ he was absent 2 days in that week and 3 days during the last week. تو اس کو ہم عربی میں کیسے کہیں گے کہ غاب عثمان یومین غاب عثمان خمسۃ ایام، خمسۃ ایام. اور اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ پہلے ہفتے میں وہ مطلب جس ہفتے کی بات ہو رہی ہے اس ہفتے میں وہ 2 دن غائب رہا اور پچھلے ہفتے میں 3 دن، یا اس طرح سے اگر ہم جواب دینا چاہیں تو کیسے دیں گے، یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس کو کیسے ریفر کریں گے اس ہفتے کو جس ہفتے کی یہ بات ہو رہی ہے. آپ کہنا غاب عثمان. ہاں جی، یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی سر کہ یا کہ فی کیا یومینی فی ذالک الاسبوع، یعنی جس اسبوع کی بات ہو رہی ہے. فی اسبوع الماضی کر دیں، پچھلے ہفتے میں. فی اسبوع الماضی تو وہ تھا نا سر جو اس سے پچھلا ہفتہ تھا. سر اس کو سمپل اگر لیں تو غبطہ کی جگہ غاب عثمان کریں اور باقی سارا آگے جو جملہ ہے وہی ایز اٹ از لگا دیں. غاب عثمان یومین فی ھذا الاسبوع وثلاثۃ ایام فی الاسبوع الماضی. یہ اس وقت ہوگا جب ہم اسی ہفتے کی بات کریں، تب ہم ھذا الاسبوع بات کریں گے، لیکن اگر ہم آگے جا کر کے کسی پچھلے اور پچھلے ہفتے کی بات کر رہے ہیں تو ہم کیسے بتائیں گے سر؟ فی الاسبوع الماضی، کیونکہ ھذا تو ہوگا نا جب ہم اسی ہفتے میں بات کریں تب ہم ھذا یوز کریں گے. تو اگر ہم اسبوع این ہی نہیں کہیں گے صرف جس طرح سوال میں دیا ہوا ہے کوسچن میں؟ اس کوسچن کی بات نہیں کر رہے ہیں.
اس کوشچن کی بات نہیں کر رہی. دیکھیے حاضہ کو نکال دینا بیچ میں سے. اگر آپ پچھلے ہفتے کی بات کرنی ہے تو جی سر پچھلے ہفتے کی تو دیٹ ویک کو ہم کیسے ذالک الاسبوع بولیں گے؟ نہیں فی الاسبوع الماضی کر دینا ان دی لاسٹ ویک. پھر وہ لاسٹ 2 ویکس میں پھر ہم کہیں گے لاسٹ 2 ویک. ہاں لاسٹ ویک ان دیٹ ویک فی ذالک الاسبوع اس ہفتے. اب اس ہفتے سے کون سا مراد ہے؟ 2 دن اس ہفتے میں اور اس سے پچھلے ہفتے میں 3 دن. اس طرح سے ہم کیسے بولیں گے سر؟ اس کو پھر آپ کہیں گے فی ذالک الاسبوع اور دوسرے کو کہیں گے وفی الاسبوع قبلہ. جی اچھا صحیح ہے. اوکے یہی ٹھیک ہے. اوکے ذالک الاسبوع اور فی اسبوع قبلہ ثلاثۃ ایام فی اسبوع قبلہ ایسے بولیں گے. ٹھیک ہے اوکے انشاءاللہ. قبلہ میں بھی آپ کو کہنا پڑے گا. اس سے مراد یہ ہوگا پچھلے کتنے ہفتے گزر چکے ہیں اس میں. اگر آپ نے کہنا اس سے پہلے ایک ہفتے میں تو فی قبل الاسبوع. جی اچھا قبل الاسبوع. ہاں ٹھیک ہے اوکے. اگر آپ نے اس سے پچھلے ہفتے کی بات کریں اگر آپ نے جی خاص ہفتہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہوئے جی بالکل سر. ہاں قبل الاسبوع ہی ہوگا. صحیح ہے ٹھیک ہے سر. ہاں یہ صحیح ہے. اتنی محنت کے بعد 2 اسٹوڈنٹ اور ابھی آئے ہیں. میرا خیال ہے سر ہم سلائیڈ شروع کر لیتے ہیں. چلیں تو آج کا ہمارا سبق ایک تو خوشی کی بات یہ ہے اس کے بعد صرف 2 سبق رہ جائیں گے الحمدللہ. اور پھر جس کا ہمیں انتظار ہے شدت سے انتظار ہے ڈاکٹر اکشندہ کو اور چند اور اسٹوڈنٹس کو سسٹر فریہ کو اور سسٹر انیس فاطمہ کو. میرا خیال ہے کہ بک 3 کب شروع ہوگی. ایسے ہی ہے سر اس سے پہلے اس سے پہلے ایک اور مرحلہ بھی طے کرنا ہے نا. ایک پہاڑ بھی چڑھنا ہے سر. بہت انتظار ہے. بہت انتظار ہے. ٹیسٹ دینے کا بھی بہت انتظار ہے تاکہ ایویلویشن ہو جائے. ہاں اور سلمان سوچ رہا ہوں کہ میری باری بھی آ جائے گی انشاءاللہ بک 3 میں. تو آئیے شروع کرتے ہیں. نبدأ بالدرس المدرس. اچھا آج کا جو ہمارا نہیں پہلے تو سبق نہیں پہلے تو ہمارا یہ آج پڑھیں گے کیا. آج ہم پڑھیں گے ایک نئے افعال یعنی کون سے افعال ڈبل حروف والے افعال. ان کو کہتے ہیں مضاعف یعنی ڈبل. ضعفن یعنی ڈبل ایک سے زیادہ. لمہ کا ایک اور استعمال آئی تھنک لمہ کا ماضی کے ساتھ کیسے آتا ہے اور مضارع کے ساتھ کیسے استعمال آتا ہے. قطو اور ابدن کا استعمال اور ایسے افعال جن کے مادے میں 2 ایک جیسے حروف ہوں. تو 3 طرح کے ٹیبل ہم پڑھیں گے نصرہ ضربہ اور سمعہ. اور اس کے ایگزامپلز جو ہیں وہ ہیں ظن یظن ضل یضل شم یشم. اس کو ٹھیک کر لیجیے گا زبر کو پیش. یا آپ اس کو مسا یا مسو. تو سمعہ کا ہم نے پیٹرن QC2 میں شاید کیا تھا یاد نہیں مجھے لیکن نصرہ اور ضربہ تو ہم نے پڑھا تھا QC2 میں. اچھا المضاف میں فعل کے آخر میں ساکن ضمیریں ہوتی ہیں تو عین کلمہ کی حرکت گر جاتی ہے. تو آپ کو سمجھ آ گئی نا کیا بات ہو رہی ہے. ویسے تو یہ 3 تھا نا نصرہ حججہ تو یہ بن گیا حجہ حجو ظنہ ظنو ظنت اور شم شمو. فعل کے آخر میں متحرک ضمیریں اگر ہوں تو عین کلمے کی حرکت واپس آ جاتی ہے. دیکھیں یہ اگر تا تو تم متحرک ہے تو حججتا حججتو زننتا زننتو زننتم زننا زننتی زننا. اور یہ آخری والا کون سا ہے حججتن یا زننتن. تو یہ ٹیبل ہے ہمارا ڈبل والا. ذنہ سے یاد کیا ہوا تب بھی ٹھیک ہے. اور مضارع میں کیا ہوتا ہے کہ یہ حجو بن جاتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اصل میں کیا تھا ینصرو تھا رائٹ. تو ینصرو کیسے بنے گا اگر حجہ یا حجو
यहाँ बना हुआ है, तो बनना तो क्या चाहिए था, बनना तो चाहिए था यह जुजु या जुजु। जुजु, या जुजु। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, इसको हमने इसका इदगाम कर दिया, तो टेक्निकली फिर क्या बना, या इसको तो हम पढ़ नहीं सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमने बेसिकली क्या किया, इदगाम करने से पहले जीम पर भी सुकून आ गया, दो सुकून इकट्ठे तो नहीं पढ़े जा सकते ना, ये बेसिकली हमने इसको ऐसे लिख दिया फिर, या इस तरह, तो ये तो हो नहीं सकता कि, तो फिर हमने क्या किया कि इसकी हरकत जो है ना, हमने इसको इधर मूव कर दी, तो या हुज्जू बन गया, या हुज्जू, ताहुज्जू, अहुज्जू, नहुज्जू। और इस केस में यही रहा, इस केस में ऐसा यशम्मु, तशम्मु, अशम्मु, ये समिया का पैटर्न था। तो अगर फेल के आखिर मुतहर्रिक ज़मीरें हों तो ऐन की हरकत वापस आ जाएगी, यह जुजना, तह जुजना। तो ये वाले दो जो हैं, यह जुजना और तह जुजना। हाँ, लम के साथ क्या होगा, लम के साथ, असल में लम के साथ क्या हो रहा है, अगर हम देखें तो असल में क्या था, हाँ यह जुज बनना था ना बगैर इदगाम के, तो ये दोनों ठीक हो सकते हैं। तो असल में क्या था, यह जुज जो बना था, यह हुज्जू को जब हमने खोल दिया तो ये यह जुज बना। तो इस तरह भी इदगाम हो सकता है, बगैर इदगाम के ऐसे बनेगा, और उसके साथ तो ये दोनों दुरुस्त हैं, राइट। लम यह जुज और लम यह यहजा। पेश है सर, लम या हुज्जा, ये टाइपिंग ये क्या हो मिस्टेक गया, है। लम या हुज्जा, मैं भी पढ़ा नहीं जा रहा है क्या ये, पेश है सर सारी। लम या हुज्जा और लम यह जुज, तो दोनों तरह से दुरुस्त है। अमर और नबी दोनों तरह पढ़ सकते हैं, हुज्जा और ओहजुज। जिस तरह ज़ुन्ना और उज़नुन, ये प्रैक्टिस से हम इसको देखते हैं। हाँ, आपके पास टेबल भी आखिर में है। फतहा, इसमें आखिर में फतहा अमर में लम के साथ, वो ये इसका क्या रूल है, जो हाँ, फतहा आ क्यों गया है आगे? यहुज्जा में, लम यहुज्जा में जो आखिर में फतहा दिया है जीम पे, इसका अच्छा, रूल क्या है सर? अच्छा, रूल यही है कि आपने कुछ ना कुछ तो देना था ना। असल में क्या था आपके पास, असल में आपके पास था लम, से पहले लम यहुज्जू था ना, हज्जा, जन्ना, यजुन्नु, लम के बगैर यहुज्जू था जी। यहुज्जू था, ठीक हो गया। जी जी। अच्छा, अब इसको जरा खोल दें अगर हम, तो क्या कैसे लिखेंगे, ठीक हो गया। अब आपने जब लम डाला तो क्या होगा, इस पे आ जाएगी जज़म। अब दो जज़म इकट्ठे हो सकते हैं, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते ना सिस्टर। और कमजोर हर्फ भी नहीं है, नहीं, अगर जी कमजोर हर्फ होता तो हम गिरा देते। गिर जाता जी। अब इनको ज्वाइन तो करना है, लेकिन ज्वाइन करने के बाद हम उसको कौन सी हरकत दें, तो उसको हम जबर की हरकत देते हैं, लम या हुज्जा। अच्छा, और उसको कहते हैं क्या है, हम कहते हैं, ये कौन सा फेल है, फेल मुजारे जो अब बना, ये है, इसका मफहूम बला, कहेंगे, ये इसका हम इसको बोलेंगे कैसे भला, हम कहेंगे कि ऐसा है जो कि मबनी अला अला सुकून मुकद्दरा, जो जबर नजर आ रहा है, जी इसको हम ठीक है, कहेंगे जाहिरा में फतहा है और वैसे जो है मुकद्दरा है। मुकद्दरा। तो रूल आप ये समझ लें कि अगर दो सुकून इकट्ठे आ गए और पीछे पेश आ रहा है, तो इसके अलावा पढ़ने का और तरीका नहीं है। जेर से भी नहीं पढ़ा जा सकता, पेश के बाद जेर पढ़ा ही नहीं जाता, और पेश भी नहीं पढ़ा जेर जाता। सर इसलिए भी नहीं पढ़ेंगे कि फेल के आखिर में जेर आना सही नहीं है, और पेश अगर देंगे तो फिर जो रफा वाला था वो और जज़म वाला दोनों एक सेम जैसे हो हो जाएंगे। जाएंगे, दोनों एक इसलिए जैसे जब हो जाएंगे, ठीक है ना।
ये पहले लम या हुज्जू था, तो फिर से जो हुज्जू बनेगा, फर्क कैसे पता चलेगा फिर? तो एक ही ऑप्शन बाकी बचती है। तो ये बाय रूल ऑफ एलिमिनेशन वी आर स्टक विथ ज़बर। आइए टेबल एक दफा कर लेते हैं, हमारा पक्का हो जाएगा। ज़न्ना और दो का ज़न्ना, ज़न्नु, ज़नंता, ज़नंतु, ज़नंतुम, अच्छा ज़नंतुमा, ज़नंतुम, ज़नंतु, ये सारे चेंज कर दिए। ज़नन्ना, यज़ुन्नु, यज़ुन्नानी, यज़ुन्नूना, तज़ुन्नु, तज़ुन्नानी, तज़ुन्नूना, अज़ुन्नु, नज़ुन्नु, ज़ुन्ना, ज़ुन्ना, दो के लिए ज़ुन्नु, ला तज़ुन्ना, ला तज़ुन्ना, ला तज़ुन्नु, और ज़ान, मदनून, ज़न्नुन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ज़न्नुन इसका फाइल। तो मुअन्नस का भी कर ले, ज़न्नत, ज़न्नता और ज़नन्ना, ज़नंती, ज़नंतुमा, ज़नंतुन्ना, ज़नंतु, ज़नन्ना, तज़ुन्नु। ये तो आपने इसमें वो चेंज ही नहीं किए, इसके जो वो करती हैं एनीवे। तज़ुन्नु, तज़ुन्नानी और यज़ुन, यज़नुन्ना, यज़नुन्ना, तज़ुन्नीना, तज़ुन्नानी और तज़ुन्नुन्ना, तज़नुन्ना, तज़नुन्ना, अज़ुन्नु, नज़ुन्नु, ज़ुन्नी, ज़ुन्ना, ज़ुन्ना। और जमा में क्या होगा? ये दोबारा से क्योंकि नून आ गया, ज़ुन्नी के अपन जमा के सुन्ना, तीन नून हो नहीं सकते हैं, तो सुन्ना ही हो गया। ला तो सुन्नी, ला तो सुन्ना और ला तजुन्ना। तो इंटरेस्टिंग है। और ज़ानता, मजनूनता, सुन्ना। फिर परेशान इसलिए ना हो कि इस्तेमाल कोई नहीं होते, कोई एक आध होंगे, वो हम फिगर आउट कर लेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह दल्ला या दिल्लू है, और तीसरा जो है वो शम्मा या शम्मू, या मस्सा या मस्सू। तो टेबल्स रिवाइज करते हैं। ज़न्ना की टेबल में सर, ज़न्ना की टेबल में मुअन्नस में जाइएगा प्लीज। आगे मुअन्नस में। जी सर, ये इसमें दोनों गायब और हाजिर जो डुअल है वह तजुन्नानी है, गायब भी और हाजिर भी तजुन्नानी जो डुअल है जी। ये और इससे नीचे वाला जो है ये गायब है और नीचे वाला हाजिर है। जी, ये दोनों एक ही होते हैं सर? नहीं नहीं, ये सामने का तो ठीक है, ये वाला कौन सा है? तो ये दोनों सेम होते हैं सर? दो, दोनों सेम होते हैं। दो, वो दो, ये वो दो मुअन्नस की बात हो रही है ना, यहाँ तो बात हो रही है, यहाँ तो गायब वाली बात हुई। तज़ुन्नु ये सेम होता है ना, ये भी तो सेम होता है। वैसे ही है, मैं इसका पूछी थी सर कि दोनों एक जैसे होते हैं, ये तजुन्नानी, कैसे हो गया? हाजिर और गायब। जी, ये जी, सारे जी। टेबल्स में सर ये तस्निया वाले तो एक जैसे होते हैं ना, गायब और हाजिर की, है ना? ये हमने अब किया देखें, ना तस्निया मुअन्नस, इसलिए जी बिल्कुल। देखें तज़ुन्नु यूं नहीं, वो करें। फिजाज साहब ने जो भेजे थे ना अभी हमें टेबल्स में, उसमें देख रही थी। अच्छा सही है, ओके सर ने जो हमें भेजे टेबल्स बना के भेजे हैं, बहुत अच्छे वो टेबल्स हैं ना। तो वो तो प्रिंट आउट आप लोग सारे ले ले, मैंने भी उसका लिया है ना। तो वो लर्निंग के लिए बहुत इन्होंने कंप्लीट सर ने टेबल्स भेजे हैं हमें ना, बहुत अच्छा। जज़ाकल्लाह, मुझे टाइम नहीं मिला देखने का, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। सर आपका माइक म्यूट हुआ है। सर शायद हमें म्यूट कर रहे थे, तो सर का हो गया, उल्टा हिसाब हो गया। लम्मा फेल मुजारे के साथ आए तो क्या माना होता है? अभी तक नहीं। जैसे हमने पढ़ा इससे पहले, लम्मा यरजे। हाँ, लम्मा का एक्शन होता है, करता हुआ लम वाला काम है कि मजजूम कर देता है। तो माने में क्या आता है? अभी तक नहीं। लेकिन फेल माजी के साथ आएगा तो फिर इसका माना होगा जब, यानी जिस तरह। और क्वेश्चन ये है कि अगर ये हमने मुजारे में अगर बात करनी है और जब कहना है तो फिर कैसे कहेंगे?
پھر ہم اندما کے ساتھ کہیں گے when. اور شرط کے لیے بھی آتا ہے لما سمیت الجس جرسا دخلت الفصل یا دخلت الفصل جب میں نے سنا، تو اس طرح وہ بھی آتا ہے رائٹ. نیکسٹ قطن قطن، اور اب قطو کا معنی ماضی میں نفی یعنی جو گزر گیا زمانے میں اس میں نے کبھی نہیں کیا. لم اکتب الیہ قطو، میں نے نہیں خط لکھا اس کی طرف یا کچھ نہیں لکھا اس کی طرف کبھی بھی ان دا پاسٹ. جبکہ ابداً استعمال ہوتا ہے مضارع نفی کے لیے، تاکید کے لیے، آئندہ کے لیے، فار فیوچر. لن اکتب علیہ ابداً، میں کبھی بھی فیوچر میں کبھی بھی نہیں لکھوں گا اس کی طرف. کسی کو اگر کہنا ہو نو تھینکس، یعنی کہنا ہو کہ نہیں شکریہ آپ کا، تو ہمیں کہنا چاہیے لا و شکرن، تاکہ ایسا نہ لگے کہ ہم کہہ رہے ہیں لا شکرن. کیونکہ یہ ایسی کوئی آپ سے کوشچن پوچھتا ہے کہ وڈ یو لائک سم واٹر، تو آپ اسے کہیں گے نو، نہیں تھینکس. تو وہ کہنے کے لیے عربی میں کلیریفائی کرنے کے بیچ میں واو ڈال دیتے ہیں کہ پہلے کوشچن کا آپ کا آنسر ہے نو، پانی تو نہیں چاہیے لیکن شکریہ پوچھنے کا، تو لا و شکرن. بغیر واو کا مینا بن جائے گا لا شکرن، جو کہ غلط ہے. تو ایز آپ نے نوٹ کیا آج کے سبق میں زیادہ چیزیں نئی نہیں ہیں. سو وی کین اسٹارٹ ٹوڈیز لیسن. اور آئیے شروع کرتے ہیں آج کا لیسن. کہاں سے؟ الدرس التاسع والعشرون احججت یا مسعود، یعنی مدرس پوچھ رہا ہے مسعود سے کہ کیا تم نے حج کیا. حجہ یا حجو، یعنی اس نے حج کیا. تو مسعود کیا جواب دے رہے ہیں؟ لا یا استاذ، حج زملائی کلہم ولکننی ما حججت. نہیں اے استاذ، میرے تمام ساتھیوں نے حج کیا لیکن میں نے حج نہیں کیا. مرضت ایام الحج فبقیت ہنا بالمدینۃ المنورہ، میں ایام حج میں بیمار ہو گیا تو میں یہیں مدینہ منورہ میں رہا. تو اس میں اس سینٹنس میں ایک تو نئے فعل کون کون سے آئے ہیں؟ حجہ یا حجو ہم نے کر دیا. دوسرا مریدہ یمردو، سمیہ کا پیٹرن ہے، ٹھیک ہے، وہ مریض ہوا، یہ بیمار ہوا. اور تیسرا ایک اور ہے، وہ کون سا؟ بقا یبکی، اس کا معنی وہ بقیہ، یہ سمیہ سے بقیہ یبقا، جیسے خشیہ یخشا، جس کا معنی ہے کہ وہ رہا. اچھا، اور اس میں خاص بات کیا ہے اس سینٹنس میں؟ کون کرنا چاہے گا؟ حجہ زملائی میں فائل کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ زملاؤن. زملاؤ، دیٹس گڈ، زملاؤ فائل ہے. اچھا، اور کلو کیوں آیا ہے؟ یہ کلا بھی تو آ سکتا تھا، کلی بھی آ سکتا تھا. تو ایک تو کل، ہاں بتائیے. زملائی کی نصف آ رہی ہے سر. یہ ایک تو یہ کہ کلو جو ہے یہ حرف توکید ہے، یہ تاکید کے لیے آتا ہے. تو اگر یہ جس چیز کی تاکید کرنا ہو نا، اسی کا یہ اعراب لیتا ہے. تو یہاں پر آپ یو رائٹ، زملاؤ کی بات کر رہا ہے تو اس طرح یہ کلو ہے، ٹھیک ہے. اگر کسی اور جگہ پر اس نے مفعول کی تاکید کرنی ہوگی تو یہ زبر کے ساتھ آئے گا. تو اس طرح اس کو یاد کر لیں، کلہم. اور ما حججتو کو لم کے ساتھ کیسے کہیں گے؟ دیکھیں ما حججتو ہے نا، نہیں میں نے حج کیا، تو ہم نے کہا تھا ما ماضی لم احجہ. دیکھیں ایوری گیٹ دیٹ؟ لم. سر آپ کا ون نوٹ نہیں شو ہو رہا. نہیں شو ہو رہا؟
اچھا ایک منٹ ابھی شو کر دیتے ہیں اس کو, شو کر دیتے ہیں نیو شیئر. جی سر اب آگے. لم احجہ, ویسے کیا تھا احجو, تو لم احجہ ہو گیا. تو اس کیس میں ہم اس کو کہیں گے کہ یہ کون سا فعل مضارع ہے؟ فعل مضارع مبنی علی السکون المقدرہ. یوں یاد کر سر لیں. یہ مجزوم نہیں کہیں گے اس کو؟ مجزوم ہے یہ جزم والا. مجزوم اس کو ہم کہیں گے محلن مجزوم. ہم اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں, کئی طریقے ہیں بات کرنے کے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ فعل مضارع, یہاں تک تو کوئی ایشو نہیں ہے نا. اچھا اب یہ ہے تو سکون, لیکن چونکہ یہ مبنی رہتا ہے ہمیشہ, تو مبنی علی السکون. اب مبنی علی السکون کیوں؟ کیونکہ یہ بوجہ کیا ہے اس کی؟ لم. لیکن یہاں چونکہ نظر نہیں آ رہا تو ہم اس کو کہیں گے سکون المقدر. اور کہہ سکتے ہیں فی محل جزم, جزم کی جگہ پر ہے. تو دو طرح سے اس کو کہہ سکتے ہیں. تو فعل مضارع مجزوم بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو کہ اصلاً اس کا مجزوم ہے, لیکن یا محلن مجزوم ہے بھی اس وقت جو ہے تو یہ جزم کی حالت, تو اس کو کہہ سکتے ہیں بھی حالت جزم. اچھا نیکسٹ اس میں اور ہمارے اس پارے پہ لکھا اس نے مجزوم فعل مضارع مجزوم باللم ایسے لکھا باللم. ہاں یا تو آپ یہ کہیں فعل مضارع طور پہ کہتے ہیں, پھر سے بولیں کیا آپ نے کہا مجزوم باللم, یہ کہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے. باللم فعل مضارع مجزوم باللم. جی باللم. تو اب یہ ٹھیک ہو گیا کہ آپ نے اس کی وجہ ہے, اس کو آخر میں بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن ایکچولی یہ مجزوم جب یہ آئے گا نا تو پھر مقدر آئے گا, تو اس لیے ضروری ہے ساتھ بتانا مبنی علی السکون المقدر. this is one way. بک 3 میں کیسے کرتے ہیں we'll find out. تو المدرس, اچھا لا تحزن, مت پریشان ہو, مت غمگین ہو اے مسعود. ستحج العام المقبل انشاء اللہ. مستقبل میں یعنی آنے والے سال میں تم حج کرو گے انشاءاللہ. اینڈ ڈونٹ وری, اس سال مریض ہو گے تو کوئی بات نہیں, اگلے سال تم حج کرو گے. تمر السنۃ بسرعہ, سال بڑی تیزی سے گزر جائے گا. تو اس میں لا تحزن, حزینہ یحزنو, جون سا بھی فعل آئے نا اس کی آپ نے پریکٹس کر لینی ہے. حزینہ یحزنو سمعہ. ستحج العام, اب اس میں العامہ کیا ہوگا؟ سر ظرف ہوگا. ہاں ظرف کہیں گے, رائٹ, اور ظرف کہیں مفعول گے. فیہ, اور مفعول فیہ مفعول فیہ بھی کہہ سکتے ہیں, اور کریکٹ. مقبلہ جو ہے اس کا صفت ہوگا, اس کی صفت ہے, ٹھیک ہو گیا. اور تمر السنۃ بسرعۃ میں فاعل کیا ہے اس کا؟ السنۃ, ٹھیک ہے. تو تمرو کا کون سی, یہ انت تمرو یا ہی تمرو؟ یا تمرو. یا تو یہ تو اب سب کے لیے ہماری آسان ہوگی بات. چلے مسعود, اب آپ میرے سے پوچھیں. حججت انت یا استاذ, کیا آپ نے حج کیا ہے اے استاذ؟ لا لم احج هذا العام لکننی حججت قبل هذا 5 مرات. انا اشم رائحة کریحة اما تشمون رائحة یا اخوان. نہیں, میں نے اس سال تو حج نہیں کیا, لیکن اس سے قبل یعنی اس سال سے قبل 5 مرتبہ میں کر چکا ہوں. اب اس کے بعد ڈیش ڈاٹ کا مطلب ہے کچھ تھوڑا سا وقت گزارنے کے بعد استاذ کو خیال آتا ہے کہ مجھے بو آ رہی. انا اشمو, شم یا شمو ہوتا ہے اسمیل آنا, تو اسمیل یہ اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے. اشمو رائحتن, یعنی یہ
جو سینٹ ہے یہ کیسی ہے, یعنی میں سونگتا ہوں ایک ایسی, کیا کہیں گے اردو میں سینٹ کو, جو راحتن جو خوشبو, بو کو عام طور پہ ہم لیتے ہیں نیگیٹولی. نہیں سر, بو کے ساتھ خوش لگا دیں گے تو خوشبو, اور بد لگا دیں گے تو بدبو. اور اگر دونوں, اگر پہلے بتانا, عربی میں ایسے نہیں ہوتا, عربی میں بتانا پڑتا ہے کہ بو ہے کون سی والی ہے, اچھی والی ہے تو اس کو کہیں گے راحتن طیبہ, طیبہ, اور اگر بری والی ہے تو راحتن کریحتن, تو کریحہ سے کریحتن. سو مجھے جو ایک بو آ رہی ہے, اب دیکھیے دس از, I can smell a bad scent. اس کا ترجمہ بڑا اردو میں اتنا مزے کا نہیں ہے, عربی بڑا آسان ہے. انا اشمو راحتن کریحتن. اچھا, کیا ما تشمون, کیا تمہیں نہیں آ رہی بو اے بھائیو؟ اب طلاب اکٹھا کیا بولیں گے طلاب؟ بلا نشمھا, کیوں نہیں, ہمیں بھی ہم بھی اسمیل کر رہے ہیں, یا ہم بھی اس سے سونگ رہے ہیں. اس سے تو ہا کدھر جا رہے ہیں اب؟ رائحتن کی, راحتن جو ہے, جو کریحتن ہے, راحت کریحتن کی طرف جا رہا ہے. من این ہی, کہاں سے آ رہی ہے؟ اظنھا من الحمام, آئی تھنک یہ باتھ روم سے آ رہی ہے. عبداللہ بن جائے آپ. جی عبداللہ, نعم ہی من الحمام, ان القمامۃ التي رماها احد الناس صدت البالوعۃ. جی ہاں, یہ باتھ روم سے ہی ہے. وہ کچرا جو کسی نے, لوگوں میں سے کسی ایک نے پھینکا تھا, اس نے ڈرینیج کو بلاک کر دیا ہے. بلاک کر دیا. اس میں کچھ نئے الفاظ ہیں. القمامہ, قمامہ کہتے ہیں کچرے کو, یس, یا کوئی بھی لیسن میں پڑھا تھا قمامہ, ہم نے پڑھا تھا. اچھا, پچھلے لیسن میں آ چکا ہے. پچھلا سماج قمامہ. التی رماہا, رما آپ کو یاد ہے کون سا فعل ہے یہ؟ رما, یرمی. یرمی. تو رما کے ساتھ جب دیکھیں ہا لگا تو کیا ہوا, یہ تبدیل ہو گیا الف میں. یہ بھی ایک چینج آپ نوٹ کر لیں. رماہا, اس کو پھینکا ہے. کس نے پھینکا ہے؟ احد الناس. تو احد جو ہے یہ کس کا فاعل ہوا پھر؟ رما. ٹھیک ہے. اور سدت, یہ بھی سدا یا سدو ہے, مجھے تو یاد ہے, یہ زنو کے پیٹرن پر ہے. یا سدو, سدا یا سدو. تو بلاک کرنا, بلاک ہو جائے, یعنی کرنا, یہ بند کرنا, یا اس کو کسی کو روکنا. ہاں, سدت روکنے کو کہتے ہیں. تو بلاکی اسی کو کہتے ہیں. البالوآ, بالوآ کیا ہوا؟ سیوریج پائپ یا ڈرینیج کو کہتے ہیں. ایکچولی یہ میرا خیال پائپ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے, سیوریج پائپ, یعنی مراد ڈرینیج ہے اس سے. اور یہ سدت کیوں آیا ہے؟ کیونکہ البالو یہ مؤنث کے لیے آیا. نہیں, القمامہ کی وجہ سے یہ سدت ہے. سدت قمامہ, ہاں, کیا چیز, کیا بلاکیج ہوئی ہے؟ سدت القمامہ بلاکیج ہوئی ہے, یعنی القمامہ کو بلاک کیا ہے کس نے؟ القمامہ نے بلاک کیا ہے بالوعہ کو. بالوعہ کو, جو ڈرینیج لائن کو بلاک کرنے والا کون ہے؟ القمامہ. تو سدت کا جو فاعل ہے ہوا القمامہ ہے نا, وہ ہیا ہوگا نا سر, ہے, جو کہ قمامہ کی طرف جا رہا ہے, جو کہ کر جا رہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا, من الذی دفع الصبورۃ الی الخلف, تعال یا سعید وجرھا الی الامام. سعید یجر الصبورۃ, انت جررتها کثیرا ادفعها الی الخلف قلیلا یکفی اترکها الان. اچھا, من الذی دفع, وہ کون ہے جس نے صبورہ کو یعنی بلیک بورڈ کو دھکا دے دیا ہے, پیچھے کی طرف پش کر دیا. تعال یا سعید, سعید ذرا ادھر آؤ میرے پاس. اور وہ جرھا, جرھا کہتے ہیں پل کرنا, دفع کہتے ہیں پش کرنا. تو اس کو ذرا اس کو کھینچو نا. جرھا, ہا سے مراد صبورہ کو کھینچو, الی الامام, سامنے ذرا آگے لے کر آؤ. اب سعید یہ جرو کرتا ہے صبورہ کو, تو زیادہ کر بیٹھتا ہے. انت جررتا کثیرا, تم نے اس کو زیادہ ہی جو ہے نا کھینچ لیا آگے. ادفع, ہا, push it,
اس کو تھوڑا سا پش کرو پیچھے کی طرف تھوڑا سارا. یکفی بس کافی ہو گیا. اترکھا اس کو اب چھوڑ دو الان. تو کتنی خوبصورت طریقے سے یو کین ڈو اے کنورسیشن، یعنی پوری کنورسیشن اس میں ہو گئی. کون سے نئے فعل آئے ہیں؟ دفع یدفع، تعال ہم پڑھ چکے تھے، تعال یتعالو، جرہ یرہ یجر کھینچنا، اور اس میں اور کون سی ہے؟ کفا یکفی، کفا یکفی کافی ہونا، کفایت کر جانا. اترک ترکا یترکو، تو یہ نئے فعل ہے. مسعود احاذا هو الجزء الثانی من الکتاب یا استاذ، کیا یہ وہ کتاب کا سیکنڈ والیوم ہے، جزء ثانی ہے اے استاذ؟ ہے تو اسی نے کہا آپ کو 29 لیسن کے بعد پتہ چلا ہے. نام خذ هذه النسخ وعدها اعددتها کم ہی. جی ہاں ایسا ہی ہے. خذ پکڑ. اچھا هذه النسخ، نسخہ پلورل ہے نسختن کی یعنی کاپی. تو یہ بہت ساری کاپیز شاید والیوم 2 کی ہیں، تو پکڑو ان کو کاپیز کو. وعدہ اور کاؤنٹ کرو اس کو، عدہا. پھر کویسچن پوچھا اعددتہا، کیا تو نے کاؤنٹ کر لیا، گن لیا ان کو؟ کم ہی کتنی ہے یہ؟ تو کون سے اس میں نیا فعل آیا ہے؟ ادہ ادہ یا اردو، اردو یعنی ٹو کاؤنٹ، کاؤنٹنگ، ادہ یا اردو. اور ادہ جو ہے جیسے ظنہ تھا، جیسے حجہ تھا، اسی پیٹرن پر یہ ہے. اس کو کیسے کہیں گے؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے نا جرہ. تو فعل امر تو وہی ہے. اس کو جو ہے اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ مبنی علی السکون المقدرہ، مبنی علی السکون المقدرہ، کیونکہ اس کے مقدر میں سکون نظر آتا ہے. یہ لفظاً آپ کہہ سکتے ہیں یہ اس پہ فتح ہے، لیکن حقیقت میں یہ سکون ہے. سکون. جی مسعود نعم عددتها هي 25 نسختاً، جی ہاں میں نے اس کو گن لیا ہے اور یہ 25 کاپیز ہیں. ماشاءاللہ 25 ہیں. نسخہ تن کیوں ہے کیوں ہے منصوب؟ معطوف علی العقود کی تمیز، 11 سے لے کر 99 تک کی تمیز واحد منصوب آتی ہے. تمجیز واحد منصوب آتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب بہت پڑھ لی ہم نے پہلے، اب ہم پڑھتے ہیں تھوڑی ساری. ندرس الآن حدیثا اکتبوہ علی السبورہ فاکتبوہ فی دفاترکم. یکتبو، اب اس نے لکھا، کیا لکھا؟ عن انس رضی اللہ عنہ قال ما مسست دباجة ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد حنیحة، تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا؟ اکتبتم یا ابنائی. تو اب ہم پڑھیں گے حدیث، اب ایک حدیث کا لیسن ہے. اکتبہ، میں اس کو لکھوں گا. اکتبہ علی السبورہ، اکتبہ میں لکھوں گا. اکتبہ علی السبورہ بلیک بورڈ پہ یا وائٹ بورڈ پہ. فاکتبوہ، پھر تم سب لکھنا اس کو. فی دفاترکم، اپنی اپنی کتابوں کاپیوں میں یا رجسٹروں میں. اب یکتبو وہ لکھتا ہے، لکھے گا کون لکھ رہا ہے؟ ٹیچر لکھ رہا ہے. اس نے کیا لکھا کہ انس رضی اللہ عنہ، یعنی ان کی طرف سے یہ روایت ہے کہ قالا، انہوں نے کہا، کیا کہا؟ ما مسستو، مسا یا مسو. تو مسا، یہ مسس کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یہ سمیہ کا پیٹرن ہے. دیکھیں یہاں سے تو نہیں پتہ چلتا مسا یا مسو، لیکن جب یہ کھل جاتا ہے تو پھر مسستا
मसिस्ता या मसिस्तु, तो नहीं मैंने छुआ, मा मसिस्तु। दिबाजन कहते हैं, जहां तक मेरी समझ में बात है, रेशम जैसी कोई चीज होती है। किसी खातून को पता है टाइप क्या, ऑफ रेशम है सर, टाइप ऑफ रेशम है। लेकिन मैं टाइप ऑफ रेशम से जो मैं समझूं, ये हकीकतन मतलब रेशम नहीं होती, शायद लाइक रेशम होती है, सिर्फ ये लाइक। वेलवेट को कहते हैं, शायद मखमल को कहते हैं, मखमल या वेलवेट, वो उसी तरह से जो बहुत ही मुलायम होती है। तो मैंने नहीं छुआ। इंग्लिश वाली साइड पे इसका जो और हरीर है वो सिल्क को कहते हैं ना सर। इंग्लिश एक साइड थोड़ा पे सा क्या लिखा हुआ मोटाई है? के साथ जो होते हैं ना सॉफ्टनेस, वो वेलवेट में आती है, और जो सिल्क जो होती है वो थोड़े लाइट वेट में जो होती है वो हरीर तो है। इंग्लिश में इसको वेलवेट कहते हैं, उर्दू में दिबाजा के दिबाजन। इंग्लिश में इसको ब्रोकेड लिखा हुआ है, दिबाज को। अच्छा, हाँ, ब्रोकेड भी कहते हैं वो। लेकिन उसको वैसे मखमल भी कहते हैं तो उर्दू में, मखमल सर वो एक शाइनी कपड़ा होता है, आई थिंक वो ब्रोकेड। अच्छा, बेसिक, लेकिन वो हमारे सिंपली सम फैंसी क्लोथ। लेकिन नहीं, जो कि बहुत नरम होता है। ये बात यानी बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। मा मसिस्तु दिबाजन वला हरीरन, हरीर भी बड़ी सॉफ्ट होता है, जो आपका रेशम है। अलियना यानी इसमें तफसील है कि सॉफ्टर मिन कफ फी रसूलिल्लाह। कफ कहते हैं पाम, उसको क्या कहते हैं, पाम को हथेली, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेली से ज्यादा नरम ना मैंने कभी कोई रेशम, ना ही कोई मखमल छुआ। वला शमिमतु, और ना ही मैंने सूंघा, राहतन यानी खुशबू, कत्तु कभी भी, एवर इन द पास, अत्यबी ज्यादा बेहतर, मिन राहती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो खुशबू उनसे आती थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उससे ना उससे कोई अलियन था, ये नरम था उनका जो हाथ है, उनका जो पाम थी, और खुशबू उनसे बेहतर किसी चीज की मैंने नहीं सुनी। उसके बाद सूंघी, बादा हुनैहातिन कहते हैं थोड़ी मुद्दत के बाद। क्या किया, पूछते हैं टीचर, अब अकतब तुम, क्या तुम लोगों ने लिख ली है, या अबनाई, ए मेरे बेटो। क्या कहते हैं सर ये क्या मतलब अलियनु और अतयबु होगा ना अफलू के वजन पे। अतयबु जो है ये भी अफलू, इसमें तफजील है। नहीं मतलब ये इसके ऊपर पेश ही होगा ना हमारी किताब में। ये वो ना, ये हरीरन वगैरह की सिफत है ना, इसलिए ये मंसूब होगा ना, हरीरन और दिबाजन की सिफत आ रही है ना सर, ये एज अ सिफ्त आ रही है। हरीरन की सिफ्त है अलियना, दैट्स व्हाई ये मंसूब है। रायहतन की सिफ्त आती है। ठीक है। और सर अगर इसमें तब्दील ऐसे का वजन चेंज हो जाता है अगर वो सिफ्त के उस पे आ रहा हो, या बिल्कुल चेंज हो जाता है। लेकिन अफअलू तो उसका देखें, अफअलू में इसमें अलिफ लाम नहीं लगता, ठीक है, लेकिन तनवीन नहीं आती, लेकिन ठीक है, गैर मुनसरिफ में जेर नहीं ले सकता, जबर तो ले सकता है। जबर तो ले सकता है, जी जी, ठीक है। अच्छा, लम्मा यानी लम्मा नक्तुब। हाँ जी। कैसे उन्होंने कहा नक्तुब क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ पर मुराद है नॉट येट, तो अभी तक नहीं। तो चूंकि हमने ये लम्मा को नॉट येट के मीनिंग में लिया है, तो उसके बाद फिर मुजारे ही आएगा, अभी तक हमने नहीं लिखा। या अली ला तज़ुन्नु अन्ननी गाफिलुन अम्मा तामल, इन्नका ला तक्तुबु दर्स, इन्नमा तक्तुबु रिसाला, अलैसा कज़ालिका, रुद्द अलैया। अच्छा, ए अली, ये ना समझ कि मैं गाफिल हूं कि जो तुम कर रहे हो, आखिर मैं उस्ताद हूं। तुम बेशक नहीं लिख रहे हो दर्स, बल्कि तुम लिख रहे हो कोई खत, यानी किसी अपने सहेली को या खत, घर अपने खत लिख रहे हो, कि ऐसा ही नहीं है। रुद्द अलैया, रुद्द अलैया का मतलब क्या हुआ कि इधर लाओ, लौटो, लेकर, यानी ब्रिंग इट। अली जो है ना, इस चीज को जो है रिटर्न इट और शो इट टू मी। असल में रद्दा, सर इसका ये मतलब नहीं है कि अली ने जवाब दिया या रुद्दा, पलटा, ये मजहूल है ना, ये मजहूल है। वापस रद्दा, मतलब रद्दा वो लौटा,
रुद्दा लुटाया गया. नहीं सर, ये मजहूल नहीं, ये अमर है सर, जुन्ना की तरह अमर है. रुद्दा अलैया, रुद्दा अलैया, मेरी तरफ लेकर आओ. अच्छा, रुद्दा मेरी अलैया तरफ लेके आओ. मेरी तरफ लेकर आओ. ब्रिंग इट टू मी, यानी इसको रिटर्न करो. हाँ वही पहले मैंने रिटर्न दिस टू यू, जो लिख रहे हो मुझे दिखाओ. अब अली ने क्या जवाब दिया? बला हुआ कजालिक अना आसिफुन या उस्ताज लन अऊद लिमिस्लिही अबदन इंशाअल्लाह. बिल्कुल ये ऐसा ही है. आई एम सॉरी उस्ताज, मैं हरगिज इस आइंदा ऐसा नहीं करूंगा इंशाअल्लाह. हाँ जी, यानी लन आऊदा असल में क्या था? आऊदू. ये कौन सा आऊदू कहाँ से है? आदा यऊदू, यानी रिटर्न करना. यानी मैं इस काम पे लौटूंगा नहीं, मैं ये वाला काम दोबारा नहीं करूंगा. आई विल नॉट डू दिस. कैसा काम? ली मिसलिही, इस जैसा. अबदन, कभी भी नहीं. तो ये हो गया लेसन. अब आ जाते हैं तमारीन पर. एनी क्वेश्चन ऑन द लेसन? सर हमारे पास जो पुरानी किताब है उसमें है रुद्दहा फिल हकीबती. बस वो एक ही बात है, चाहे मेरी तरफ ले आओ या बैग में रख दो. अच्छा, रुद्दा फिल हकीब. अच्छा, उस बैग की तरफ लौटा दो उसको, जो है ना, जो तुम्हारे लेटर है या जो भी है उसको वहां रख दो, जहाँ वहां भेज दो. अच्छा, तो अजिब अनिल अस्सिलतिल आतिया. तो पहले किसकी बारी आज आ रही है? जी, सिस्टर अनीस फातिमा. लिमा लम यहुज्जा मसूद हाज़लाम. क्यों नहीं हज किया मसूद ने इस साल? जी सर, लिअन्नहु मरीदुन फी हाज़ल फी अय्यामिल हज्जी हाज़ल आमी, फी हाज़ल आमी. आप ये आसान तरीका कहना है कि वो मरीज था. लिअन्नहु काना मरीज, क्योंकि वो अच्छा ठीक है, ओके. काना मरीदुन, काना मरीजन. मरीदन, काना मरीदन, जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. अगर फेल के साथ करेंगे तो लिअन्नहु मरिद अय्यामल हज्ज. जी, लिअन्नहु मरीदन, मरीदा, मरीदा यमरज़ु माजी, मरीदा वो बीमार हुआ. मरीदा. अच्छा ठीक है ठीक है. सर सिंपल ये भी कह मरीजन. सकते हैं ला इन्नहु मरीजुन. सर मैंने मरीज बोला था ना. आमतौर पे जो है ना, मरीजन इस्तेमाल किया तो जा सकता है टेक्निकली, उर्दू में बेहतर लगता है, लेकिन यहाँ पर सबसे बेहतर तरीका मैं बीमार था. तो ये बड़ा वो बीमार, क्योंकि वो बीमार था. काना मरीजन, वो बीमार था. फी आमतौर पे अय्यामिल हज्जी, हाँ, फी अय्यामिल हज्जी. फी अय्यामिल हज्जी, ठीक है ओके. कम मर्रतन हज्जल मुदर्रिसु. कितनी मर्तबा मुदर्रिस ने हज किया? जी, डॉक्टर बुशरा अयाज. अच्छा, जो जवाब ना देना चाह सकती, हाँ जी बताइए. आप कह सकती हैं पास, तो फिर अगले को पूछ लेंगे. सो इंसान रेडी नहीं होता तो यू कैन इजीली से पास, फिर अगली बारी पूछ सकते हैं. कम मरतन हज्जल मुदर्रिस? खमसा मरातिन, मर्रात. लेकिन सेंटेंस पूरा, लेकिन अगर सेंटेंस पूरा बोलना होगा तो फिर आप फेल से बोले ना. हज्जा, हज्जल मुदर्रिस खमसा मरात, हज्जल मुदर्रिसु. ठीक है, कितने बार? खमसा मरात, रात, मर्रातिन. ठीक. नेक्स्ट, मिन ऐन जाअतिर राइहतुल करीहतु. सिस्टर फाखरा जबीन. जी सर. मिन ऐना जातिर राइहतुल करीहतु, बदबू कहाँ से आई? जातिर राइहतुल करीहतु मिनल हमामी. मिनल हमामी, बिल्कुल सही. ठीक है, मुमताजा. लिमाजा खरज राहियतुल करीहतु मिनल हमाम. हाँ जी, ये किसकी बारी है? सिस्टर फरीहा सज्जाद. लिमाजा, जी इसका आंसर था लिमाजा खरजतर राई
राइहातुल करीहतु मिनल हम्मामी क्यों आ रही थी, जो ये बैड स्मेल है हम्माम में से क्यों आ रही थी? लिअन्नल कुमामत अल्लती रमाहा अहदुन नासी सद्दतिल बलुआता, या फिर इसका आंसर ये भी दे सकते हैं लिअन्नल बलुआता सद्दत। हाँ, लिए भी है, लिअन्नल लेकिन बालुआता सुद्दत, किसी ने मजहूल फिर यूज करेंगे। आप उसको, लेकिन किसने किया, तो आप क्या करेंगे सर? जी, अगर लिअन्नल बालुआता सुद्दत कहेंगे मजहूल के साथ, जुन्ना, क्योंकि वो ब्लॉक कर दिया गया था। सुद्दत ब्लॉक हो गया, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर ब्लॉक आप हो गया, आपने इस और तरह सर कहा जो ना, पहले मैंने कहा था कि उसको लिअन्नल कमामत आप कह सकते हैं लिअन्ना, नहीं बनी हुई थी इसके ऊपर पहले। अल कुमामतु, ठीक है, क्या हुआ उसने? सद्दत अल बालुआतु, बालुआता, बिल्कुल ठीक है जी। और अब सब मिलाने के लिए कहेंगे सद्दतिल बालुआता, सद्दतिल, यानी किसने? अल कुमामा ने, अल कुमामतु कंबाइन करने के सद्दतिल बालुआ। और ये भी कह सकते हैं कि किसी अहदुन्नास ने रमा, यानी आदुत्तुल्लाब या आदुन्नासी रमा अल कुमामा। सर इसका जो जवाब है सर, ये लिअन्ना से शुरू करेंगे ना, क्योंकि बिकॉज लिअन्नल कुमामा तक फिर आएगा ना, क्योंकि अन्ना का लिअन्नल कुमामता, कुमामता, जी, अगर आप शुरू करें लिअन्ना कुमामता, ठीक है। तो सर लियन्ना के बगैर भी शुरू हो सकता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने लियन्ना से शुरू किया था, लेकिन आपने इसका जवाब बताया काना मरीदन, तो इसमें लियन्ना की जरूरत नहीं है, सिर्फ काना मरीदन वो फी जो अय्याम। पहला वाला था ना अनीस, उसमें सर ने काना मरीदन से पहले लिअन्नहु लगाया था, लिअन्नहु काना मरीदन। काना, ठीक है, वो थोड़ा सा स्किप हो गया मुझसे। ओके, ठीक है, ठीक है। मतलब लिअन्ना जो है ना वो बिकॉज के लिए यूज करते हैं। जी बिल्कुल, वही मैं कही थी कि ये तो जरूरी, हाँ ठीक है, थैंक यू। अच्छा, आगे आ जाए। ये जो हज्जा अस्लुहु हजजा यहुज्जु अस्लुहु यहजुज, तो बेसिक दन्ना या जुन्नु जर्रा या जुर्रु मर्रा या मुर्रु अद्दा या उद्दु सब्बा या सुब्बु, ये नया आया। सब्बा या सुब्बु का माना अब्यूज करना, गाली देना, इंसल्ट करना, तनकीद करना, तनकीद करना, लेकिन जरा जरा बुरी तरह की तनकीद। बदतमीजी से। रद्दा या रुद्दू, रद्दा होता है लौटना, तो वो तो लौटा। ये सीन वाली सब्बा का बताया आपने, सीन वाले सब्बा का टू कॉल नेम्स। सब्बा सीन वाला ठीक है, सब्बा, सब्बा सब्बा, ठीक है। सब्बा दूसरा स्वाद वाला सब्बा है, टू पोर, तो उंडेलना, उंडेलना, सब्बा या ये सुब्बू। रद्दा से शैतान मर्दूद। सॉरी सिस्टर, क्या कहा? सर मैंने कहा ये रद्दा फेल का ही मफूल होगा ना, जो शैतान मर्दूद के उसमें आता है, रिजेक्टेड, लौटाया हुआ। रद्दा यरुद्दु रादुन मरदूदुन, मरदूद। सब्बा या सुब्बू, सद्दा या रद्दा, रद्दा का माना सर लौटाना है, लौटाना, लौटना नहीं है, लौटाना। लौटाना, रद्दा यरुद्दु, रद्दा लौटाना। तो मरदूद किस माने में होगा सर? वो तो मरदूद तो हम उसको कहते हैं ना, जो क्या कहते हैं मरदूद को यार, तो लौटाया गया, रिजेक्टेड, छुटकारा हुआ कहते हैं ना जी, हाँ जी, आउटकास्ट जी। तो उसका ये मरदूद ही, मतलब मरदूद का मतलब यही होगा, दी आउटकास्ट या जो लौटा दिया गया, who has been rejected, रिजेक्टेड, यस। rejected, बट दैट्स वेरी नेगेटिव। मरदूद जो है वो बहुत नेगेटिव उसमें आता है, लेकिन रद्दा ये रुद्दू इतने नेगेटिव में नहीं आएगा ना। लौटाया। और सीन से सद्दा जो है ये रोकने के लिए है। डैम को भी सद कहते हैं ना, इसीलिए वो जो तो सर वो उसको भी सद्दे सिकंदरी कहा जाता है उर्दू में, सद्दे सिकंदरी। सर ये स्वाद से सब्बा क्या होगा? सब्बा या सुब्बू? टू पोर, उंडेलना, पोर, उंडेलना। और ये खास तौर पर यानी कोई पीने वाली चीज कप या ग्लास में डालने के लिए यूज होता है, सब्बा स्वाद के साथ। वैसे तो सबर भी जो है ना वो उंडेला जा सकता है, लेकिन सबर उंडेलने के लिए अफरगा है।
اس کے لیے افرغ آتا ہے، افرغ علینا صبرن. تو وہ بھی یہی ہے صبر، پور کرنا. شمع سر یا وہ جو شم، ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں کہ باوجہ ان کی وہ اس کے اجلا کی محبت جو ہے ان میں انڈیل دی گئی، اس کے لیے کون سا ورڈ تھا عربی میں؟ وہ اشربو تھا. پلا اشربو، دی گئی. اچھا صحیح ہے، اشربو صحیح ہے. اشربو. صبا یا صبو، صدا یا وہ صدو. پلا دی گئی تھی نا، وہ تو پلا دی گئی. مطلب ان کے دل میں رس گئی تھی. رچا دی. شمع یا شمو سونگنا، مسا یا مسو چھونا. اقرا ما یلی. تو ایک ایک نیکسٹ کس کی باری ہے، وہ ذرا اس کو پڑھ دیں. سسٹر غزالہ کلیم. جی سر، پہلا والا ہے حج اخی قبل ثلاثتی عوامن وانا حججت هذا العام. ترجمہ. میرے بھائی نے 3 سال پہلے حج کیا اور میں نے اس سال حج کیا. ماشاءاللہ. تو اس میں عوامن کس کی جمع ہے؟ یہ عام العامہ کا جو ہے، عامہ کی جمع ہے. ہاں جی. بالکل عامن کی جمع. اور تو اس میں کوئی خاص بات سچ نہیں ہے. جی نیکسٹ حبیب الرحمان صاحب. اظنک طالبا. جی سر، کیا سوچ لیں یہ کیا. ظن یا ظن ہوتا ہے نا سر؟ یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اظنو کا طالباً. ہاں جی. تو یہ کہاں، یہ کتنے یہ ہیں لیٹرز ہیں، ٹکڑے کتنے بنتے ہیں؟ تو استفہام ہو گیا، ظن اور کا 2 ہو گئے. سوچ لیں. آپ بدلنا ظن چاہتے ہیں؟ اگر اکیلا ہے تو اس کو کس اس پہ رکھیں گے؟ ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، کیا ہے؟ ظنو. نہیں سر، وہ آئے استفہامیہ تو نہیں ہے نا اس میں؟ آئے استفہامیہ تو نہیں ہے نا سر؟ نہیں ہے، وہی تو ڈیٹرمن کر رہے ہیں. لیکن خود دیکھیں ظنہ یا ظنو ہوتا ہے نا، تو یا ظنو سے یہ اظنو ہو سکتا ہے. اظنو میں گمان کرتا ہوں، میں خیال کرتا ہوں. اظنو کا تو 2 میں ہو خیال گئے. کرتا ہوں کہ تو میں جو خیال ہے. کرتا ہوں. اب کیا ترجمہ ہوگا؟ اظن کا میں خیال کرتا ہوں طالب من. میں خیال کرتا ہوں کہ تو اے شخص جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو ایک سٹوڈنٹ ہے. اظن کا طالباً، میں خیال کرتا ہوں تو ایک طالب علم ہے. ہاں کوئی طالب علم. آپ اگری کرتے ہیں اس سے نا؟ اظن کا جی جی I think you are a student. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. صحیح ہے. طالباً جو ہے یہ کا بدل آئے گا؟ نہیں، اظنو کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا، ظنہ کے ساتھ 2 مفعول آتے ہیں. مفعول، جی ٹھیک ہے، 2 مفعول نمبر 2 اظن کا طالباً. نیکسٹ سر اگلا میں کروں؟ کریں، بالکل کریں. کون ہے؟ نیاز صاحب. کریں سر پلیز، بائی آل مینز. اصب لک مزیدا من الشائی یا اخی کویشچن مارک لا و شکرن. کیا میں مزید انڈیلوں آپ کے لیے چائے اے بھائی؟ نہیں، بہت شکریہ. نہیں، بہت نہیں ہے سر، بس اکیلا شکریہ. میں نے ذرا اس کو زیادہ. آپ اگر کہنا ہو کہ جی ہاں شکریہ، شکرن کثیرن. نام شکرن.
اگر آپ کہنا چاہیں کہ انڈیلو میرے لیے مزید شاہی، پھر کیسے کہیں گے؟ یعنی نام من فضلک، نہیں اگر نام من فضلک، لیکن اگر کسی کو یہ کہنا ہو کہ میرے تو اے شخص انڈیلو میرے لیے مزید چائے، تو کیسے کہتے ہیں کہیں گے؟ نام و شکرن. یہ تو اس تو آنسر ہو گیا نا اس کا. ویسے کسی کو کہنا ہو کہ انڈیل انڈیل میرے لیے کیا کہ مزید ایاز صاحب کو نکلوانے دیں نا مزیدن، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایاز صاحب کو بول کے دیں. ایاز صاحب یہ آپ نہیں کہہ سکتے بیگم کو، کیونکہ سب علی ہے. وہ سر وہ کہیں جی سبیلی کہیں گے، نہیں ان کو وہ نہ سکھائے نا. سب علی آپ کو کہا جا سکتا ہے کہ انڈیلے میرے لیے چائے مزید. تو یہ ہوگا صبح لی مزیدن من الشائی، اسی طرح بولیں گے، من الشائی بولیں گے نا. تو آگے کیسے، آگے کیا کہیں گی ان کی مسز ان کو؟ صبح لی مزیدن من الشائی لن صبح بدن ابھی بتا دے یا زوجی کہتے ہیں سر، یہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں، یا کیا کہیں گے؟ یا حبیبی سر زوجی یا حبیبتی، اگر بیوی کو کہہ رہے ہیں تو. زوج کی بات میں کری تھی کہ اگر لم تجرینا الثوب فی التراب یا فاطمہ. لم نہیں ہے، لما ہے. لما تجرینا الثوب فی التراب یا فاطمہ. تو تم کیوں یہ ڈریگ کر رہی ہو اپنے ثوب کو مٹی میں یا فاطمہ؟ اتنی لمبی اس کی وہ ثوب ہے کہ وہ اس کو پل کرتی ہوئی، ڈریگ کرتی ہوئی لے جا رہی ہے. لما تجرینا تجرینا جرہ یجرو تجرو تجرینا. کس کی باری؟ سر یہ نیکسٹ آئی پیڈ صرف کسی نے لکھا ہوا ہے، نام نہیں لکھا ہوا، صرف آئی پیڈ آ رہا ہے. یہ تو بہت بڑا ایک مہمہ ہے، کس دن حل ہوگا کہ آئی پیڈ کس کا نام ہے ہماری کلاس میں. السلام علیکم سر. سر آپ میرا نام چیک کریں، آ رہا ہے لکھا ہوا؟ جی آ رہا ہے، آپ کا آ رہا ہے. ٹھیک ہے سر، وہ میرے پاس دوسری ٹیبلٹ تھی نا، تو میں نے کہا یہ نا میرے ساتھ ہو رہا ہوا سر. اچھا یہ آئی پیڈ کوئی اور ہیں، خاموش ہیں. اچھا نیکسٹ کر لیں جی. ہمارے ساتھ سسٹر نزہت ہیں، لیکن ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. ان کا میسج آیا ہوا تھا کہ میری طبیعت صحیح نہیں ہے، تو میں جواب نہیں دے سکوں گی، صرف سن رہی ہوں. تو ہم نیکسٹ چلتے ہیں سسٹر نویدہ یاسمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعادتی هذه الریالات یا سعاد. نعم عددتها هي 100 ریال. ترجمہ گنو ان ریالوں کو اے سعاد. دوبارہ سے نعم جی دوبارہ سے پڑھیں. اچھا اردو ترجمہ، ہاں اردو کریں دوبارہ سے. اچھا عربی میں پڑھ لیں، دوبارہ عربی میں پڑھ لیں، آسان ہو جائے گا. اعددتی هذه الریالات یا سعاد. ان ریالوں کو گنو، نہیں کیا سوری کیا تم نے ان ریالوں کو گن لیا یا گنو؟ گن لیا، ہاں گنو، گن لیا اے سعاد. نعم جی ہاں، عددتھا میں نے ان کو کاؤنٹ کر لیا. ہیا 100 ریال، یہ 100 ریال ہیں. جزاک اللہ. نیکسٹ ڈاکٹر رخشندہ خالد. جی سر. لما بیچ میں ایک نمبر 4 چھوڑ دیا. نمبر 4 وہ سر نے خود کر لیا تھا. لما دخلت البیت شممت رائحۃ طیبہ. جب میں داخل ہوئی گھر میں تو میں نے ایک خوشبو سونگھی. ماشاء اللہ. تو لما کے ساتھ اب دیکھیں، لما کے بعد ماضی کا ہے،
ये नोट किया पढ़ना है ना, आपने? अच्छी जी लम्मा के साथ माजी आया। तो क्या क्या फिर तर्जुमा बना कि जब मैं दाखिल, जब मैं और अगर दाखिल मुजारे के साथ आए तो फिर क्या माना होता है इसका लम्मा का? अभी तक अभी में। तक, अभी तक, ठीक, फिर जरा ज्यादा लम्मा इसका मतलब हो जाता है। हाँ लम्मा, चलो ठीक हो। तो जो इससे पहले वाला था आदत है, आदत आदती, ये अद्दा या उद्दू, अद्दा या उद्दू, राइट? तो अद्दा को जब ये खुल जाएगा आदत्ता, मोनस के लिए आदती, आदती कि तूने गिना, तो आदती क्या तूने गिना, ए सुआद क्या तूने गिना इन रियालों को? ठीक। Have you counted these reals, O Suad? Yes, I counted them. They are 100 reals, 100 reals. जी आखिरी है हमारे पास नेक्स्ट सिस्टर जुबीना बिलाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। नंबर 7, यमुरुल मुदीरु अलल फुसूली कुल्ला सबाहिन। यमुरुल मुदीरु गुजरता है, मुदीर या प्रिंसिपल गुजरते हैं क्लासरूम्स पर हर सुबह। हर सुबह प्रिंसिपल क्लासेस से गुजरते हैं, क्लासेस से मतलब ये है कि क्लासेस के पास से, यानी क्लासरूम सुबह सुबह ना वो एक तरह राउंड लेते हैं और तमाम क्लासेस को पास करते हुए जाते हैं हर सुबह को। सर इसकी सही वाली उर्दू इस तरह होगी कि हर सुबह प्रिंसिपल क्लासेस का राउंड लेते हैं। हाँ, मतलब राउंड लेने का मतलब ये होता है ना, अंदर क्लासेस के पास से जाते हैं, यमुर्रु बिही, यानी उसके करीब से गुजरते हैं। यानी इसका मतलब है ऐसे ही नहीं गुजरते हैं, उनका मकसद ये होता है जरा देख ले क्या कर रहे हैं बच्चे, और बच्चे देख ले। जायजा लेना सर, जिसको कहते हैं जायजा लेने के लिए। ये वैसे तो यूनिवर्सिटी के लिए किताब लिखी गई है, लेकिन इसमें सारे जो मुकालात लगता है वो प्राइमरी स्कूल के हैं। ये सारे वही एडिशन। ये नंबर 4 एक दफा जरा फिर रिवायत करा दी। लेमा तुजर्रीना तौबा फिर तुराब या फातिमा, ए फातिमा तू क्यों पुल कर रही है, ड्रैग कर रही है अपने लिबास को मट्टी में। यानी इतना लंबा उसका लिबास है कि वो जमीन को क्या कहते हैं, उसको टच करता हुआ जा रहा है। तो इससे मुराद ये है कि वो तुम ऐसा क्यों कर रही हो फातिमा, राइट, यानी तुमने इतना लंबा ड्रेस पहना हुआ क्यों है। ठीक ठीक है, ये माना हुआ ना जी सर। ब्रेक आजकल तो दूसरा प्रॉब्लम होगा, आजकल तो कहना पड़ेगा इतना छोटा क्यों पहना हुआ है। अच्छा नेक्स्ट सर, ब्रेक करनी है। ब्रेक करने की क्या जरूरत है, थोड़ा सा तो रह गया लेसन, उसके बाद ब्रेक कर लेंगे। करनी है ब्रेक तो कर लेते हैं सर, एक से खत्म कर लें, बस खत्म कर लेते हैं। चलें आज मान लेते हैं सिस्टर सीमा रिजवान की बात। जज़ाकल्लाहु खैर। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला जो है हामिदुन ज़न्ना अना ज़ननतु, तो एक स्टूडेंट ये सारा कर दे, बड़ा आसान है। क्या होगा, हामिदुन मर्रा, तो अन्ना क्या होगा, सलीम मियां साहब। मैं कर दूं, सलीम मियां साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हामिद गुजरा, आना मररतो। वेरी गुड, मैं गुजरता हूँ। मैं गुजरा। मैं गुजरा। जी मैं गुजरा। आना मररतो, मैं गुजरा। आगे है हामिदुन जर्रा। हामिद जी जर्रा। हामिद दौड़ा। हामिद ने खींचा। खींचा, हाँ। हामिद ने आना खींचा। जररतो, आना जररतो। और एक और कर दें, हामिदुन अद्दा। हामिदुन हज्जा। हामिद ने हज किया। हामिदुन जर्रा के ऊपर भी एक था ना, हामिदुन अद्दा। अच्छा, हामिद ने गिना। हामिदुन अद्दा, हामिद ने गिना। आना अत्तो, अदत्तो। जी, आना अदत्तो। अब नेक्स्ट
बारी किसकी है? नेक्स्ट 4 उनसे करा लें. सिस्टर सारा जकी. सिस्टर सारा जकी. सर हामिदुन हज्जा अना हज्जतु हजजतु. ये सारे खुल जाएंगे. जैसे ज़रबतु होता है, जैसे नसरतु होता है, तो अब ये आसान हो जाएंगे. हजजतु. हजजतु. हामिदुन रद्दा. हामिदुन रद्दा अना रदत्तु. हामिदुन शक्का अना शक्कतु. हामिदुन शम्मा अना शममतु. सोच कर. शम्मा जो है ये कौन सा पैटर्न है? शम्मा जैसे सर जन्ना है. नहीं, ये समिया है. अच्छा. तो जब खुलेगा तो क्या होगा इसके साथ फिर? समिया. जो समिया में सेकंड वाला क्या होता है? जबर होता है, जेर होता है? जेर होता है. तो फिर यहाँ पर क्या होगा? अना शमिमतु. अना शमिमतु. डिड एवरीबॉडी नोटिस दैट? जन्ना में तो या जुन्नु था ना, तो सारे आ रहे थे रदत्तु, हजजतु, जररतु. नहीं सर, रद्दा या रुद्दू हुए ना? शम्मा. शम्मा. शम्मा की बात हो रही ठीक है. ओके, माजी. ठीक है, माजी सही है. तो माजी में अब फिर शम्मा का शमिमतु होगा. ठीक हो गया. अच्छा, नेक्स्ट. सर शक्का का क्या मतलब है? फट गया. फाड़ना. फाड़ना. शक्कल. हामिद ने फाड़ा. नहीं, फट गया. शक्क समा क्या होता है? शक्के कमर. शक्कुल कमर. तो सर ये फिर ठीक है. हामिद उन शक्का के हामिद फट गया. हामिद ने फाड़ा. हामिद ने फाड़ा. वो इन शक्का होता है ना. इन शक्का खुद से फटना है. इन शक्का. तो शक्का यहाँ फाड़ा उसने. थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट. नेक्स्ट ये 2 रह गए. सब्बा और मस्सा. शफीक साहब कर लें. शफीक साहब कर लें. सद्दा, सब्बा और यसुब्बु. जी सर. हामिदुन सब्बा अना सबबतु. नाम. हामिदुन मस्सा अना मसत्तु. मसस्तु. मसस्तु. अच्छा, मसस्तु. मसिस्तु. 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 शमिमतु मसिस्तु. सबिबतु. अच्छा, वो तो ठीक है सर. सबबतु और अना मसिस्तु. ठीक हो सर. मसिस्तु. ठीक हो गया. नेक्स्ट आ जाए. अंता तजुब. आगे कर ले. आगे भी 2 कर लें. चले करें आगे 2. ये उसे फेल अमर बनाना है सर. फेल अमर बना. तमुर्रु से फेल अमर कैसे बनेगा याद रखिए. आप तमुर्रु. पहले वाले में गिरा देंगे. मुर्रा. 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 जिससे जुन्ना. मुर्रा. तरुद्दु. रुद्दा. रुद्दा. जी सर. रुद्दा. तहुज्जु. तहुज्जु. हुज्जा. हुज्जा. तजुन्नु. जुन्ना. ठीक है. अब नेक्स्ट किसी को करने दें. नेक्स्ट सिस्टर सीमा रिजवान. कौन सी वाली से? तसुब्बु से. तसुब्बु सुब्बा. तउद्दु उद्दा. तशम्मु शम्मा. तमस्सु मस्सा. मस्सा. नोट किया आखिरी 2 में क्या है? शम्मा. मस्सा. ठीक हो गया सर, क्योंकि ये बाप समिया से हैं. बाप समिया से. नेक्स्ट शोएब हैदर साहब. शोएब हैदर साहब, आपने क्या करना है? इन चारों को पढ़ के इनके जो है ना बता दें. तर्जुमा कर लें. तर्जुमा कर दें और साथ ही इनके किसी एक का एनालिसिस भी कर दें. सर अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अभी बुक नहीं है. मैं आज अभी थोड़ी देर पहले ज्वाइन किया है. नो प्रॉब्लम. कोई इशू नहीं है. सिस्टर ताजुन निसा एंड मलिक हाकिम.
जुर्रा हाज़ल मकतब, जुर्रा हाज़ल मकतबा, उसने खींचा इस डेस्क को। जुर्रा क्या है? जुर्रा जो अमर है, जुर्रा खींचा, जुर्रा खींचो, हाँ खींचो, ऐशक खींचो इस या खींच डेस्क को, हाज़ल मकतब, इस डेस्क को। घसीटो कहेंगे। सुबल कहता लित जुयूफी, कहवा डालो जुयूफ सर क्या है? मेहमान, गेस्ट, मेहमानों के लिए, मेहमानों के लिए। उद्दा हाज़िहिल कुतुबा, गिनो इस किताब को, हाज़िल कुतुबा, इन किताबों को, इन किताबों को। शम्मा हाज़िल ज़हरता, सूंघो इस खुशबू को, खुशबू फूल को। किसी एक का एनालिसिस कर दें सेंटेंस का अपनी मर्जी से। चलें नेक्स्ट किसकी बारी है? मलिक हाकिम साहब हैं साथ इनके। मलिक हाकिम साहब, अच्छा उनसे क्या करवाना है आपने? नंबर 7 में तो कुछ भी नहीं करना जी, नंबर 8 है। नंबर 8 करें। अजिब अनिल अस्सिलतिल आतिया बिन नफी मुस्तअमिलन लम। या दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। चलें जी, किसकी बारी है? मलिक हाकिम साहब। मलिक हाकिम दोबारा सर, हम सर दोबारा से स्टार्ट ले लेते हैं। सिस्टर अनीस फातिमा जी, सिस्टर अनीस फातिमा, अहजजती, इसका तो जवाब लिखा हुआ है सर। जी सर। अच्छा नेक्स्ट। अच्छा अदती हाजिल कुतुबा या बिनती, ये नेक्स्ट वाला करते हैं। अदती हाजिल कुतुब या बिनती, तो उसको क्या जवाब देंगे? ला लम लगाएंगे। अदत्तु हाजिल कुतुब, लम के साथ आपने मुजारे लगाना है ना। जी सर, तो आ बोला ना। नहीं, अदत्ती हाजिल कुतुब या बिनती, क्या तूने ये किताबें गिन ली है मेरी बेटी? अब आप क्या कहेंगे? ला लम अउद्दा अउद्दा। ठीक है, ओके। अउद्दा अजुन्ना, मैं तो इसको इस तरह याद करें, कैसे याद करें? अजुन्नु से नसरा के पैटर्न पे है ना। ठीक है, ओके, फिर अउद्दा होगा। अउद्दा। अगला भी कर दें। सबबता, नेक्स्ट कर दें साथ। सबबता ज़मीला का या अली या सुब्बा। ठीक है, असबबता ला लम असुब्बा। इसका ट्रांसलेशन सबबता ज़मीला कहा था या अली? ज़मीला का नहीं, मैंने अपनी दोस्त को गाली नहीं दी। ठीक है, इस दोस्त को जी, या ये गाली दी है। तो ये हाजा कहाँ जा रहा है? ज़मीली जी, जमील की तरफ जा रहा है हाजा। अच्छा ठीक है। इस हाजा जो है ना, हाजा इसकी नात है, इसकी नात है ज़मीला की। ज़मील। नेक्स्ट किसकी? डॉक्टर बुशरा अयाज। जी सर। अमर्रल मुदीरु अलल फसूल, क्या मुदीर क्लास की तरफ आए थे? ला लम यमुर्रा। माशाल्लाह, यमुर्रा, लम यमुर्रा, नहीं वो नहीं क्लास की तरफ गए या फिरे या जाए। नेक्स्ट, असबबतल माल लजी काना फिल कूब। कर्नल अयाज साहब।
पानी उंडेले लम ला लम चलिए बड़े असुब्बल माआ असबतल असुब्बल लम असुब्बल मा, बस काफी है इतना। ला लम असुब्बल मा। तो क्वेश्चन की ट्रांसलेशन करवा लें। कर दें। क्या आपने पानी डाला कप में? असबतल मा। क्या आपने पानी डाला उस कप में? नहीं, अल्लाजी काना फिल कूब, असबतल मा अल्लाजी काना फिल कूब, यानी जो पानी उस कप में था क्या आपने उसको उंडेला? क्या आपने उंडेला वो पानी इस कूब में? नहीं, कूब के अंदर अल्लाजी काना फिल कूब, जो था कूब के, जो कप के अंदर था पानी, वो क्या आपने उंडेला? क्या आपने वो पानी उंडेल दिया जो कप में था? ला लम असुब्बुल, ला लम असुब्बु। ठीक हो गया, इतना भी काफी है। असुब्बा असुब्बा असुब्बा। नेक्स्ट सिस्टर फाखरा जबीन। जी सर। आशमीमता रायहतन करीहतन, क्या आपने बुरी स्मेल, आपने बदबू सूंघी? इंदामा जब फतहता बाबल हमामा, जब बाथरूम का दरवाजा खुला। आपने खोला। इसका आएगा ला ला लम दरवाजा खुला, ला नहीं, लम लम अशिम्मा रायहतन करीहतन। तो अशम्मा क्या अशम्मा? अशम्मा। ला लम अशम्मा रायहतन करीहतन। बस ठीक, इतना ही काफी है, बिल्कुल सही है। अदखिल ला अन्नाहिया अलल फ़िल अल्लज़ी अमाम कुल्ली जुमलतिन व अकमिल बिहिल जुमला। अच्छा देखें, ली मजीदन मिनल कहवती, तो तसब्बु से इसका क्या हम कैसे बनाएंगे? ला नाहिया। ला नाहिया समझते हैं ना कि ला यंसुर, ला यंसुरु, यानी ऐसा मत करो, तो तसब्बु से बनेगा ला तसुब्बा, तसुब्बा बनेगा। एवरीबॉडी इज agreeing with तसुब्बा? यस सर। जी सर। ठीक है, ला तसुब्बा। तो पहला बोलोगा ला तसुब्बा ली मजीदन मिनल कहवा, तो ना उंडेलो मजीद, मेरे लिए मजीद कहवा। नेक्स्ट किसकी बारी? सिस्टर फरीहा सज्जाद। ये सही जुमला है। जी ये हो जाएगा, जी नंबर 2 हो जाएगा, ला तजुन्ना अन्नल इम्तिहाना सयकूनु सहलन। नहीं ऐसा करें आप ना सिस्टर करना, ये क्वेश्चन सिस्टर फरिया आपके लिए नहीं क्वेश्चन, ये शहजाद साहब करेंगे क्वेश्चन। शहजाद साहब जरा आप करें। जी सर। जी सर, ये तसल्ली शहजाद साहब। ये तसल्ली नहीं है, ये तो वार्निंग है। ला तज़ुन्ना अन्नल इम्तिहान सयकूनु सहलन। नहीं, ये फरीहा के लिए वार्निंग नहीं है, तजुन्ना है ना, फरीहा की वार्निंग नहीं है ये। वैसे तो इसको मतलब सर तसल्ली भी सही वाली क्या है कि तजुन्नु कर लें। नहीं, वैसे इसकी तसल्ली हो सकती है। ला तज़ुन्ना का तर्जुमा अगर लें कि आप बदगुमानी ना करें, इन्नल इम्तिहान सयकूनु सहलन, इम्तिहान। हाँ ये हो सकता है। इस बदगुमानी में ना आए आप लोग। अच्छा नेक्स्ट। लेकिन इसमें तो पॉजिटिव सेंस में लिया हुआ है ना गुमान, ये तो हम मजाक में बात कर रहे हैं दूसरी वाली। लेकिन क्या जा सकता है? भी तो 2 मायने होते हैं ना। नहीं इसका एक ही माना है, ला तज़ुन्ना अन्नल इम्तिहान सयकूनु सहलन। ये ना समझें कि इम्तिहान बहुत आसान होगा। जी बिल्कुल। हमें यकीन है कि इम्तिहान बहुत आसान होगा। ये यकीन के मायनों में भी तो आता है जन्ना।
तो ला तजुन्ना करना है ना, यकीन न अच्छा, मत रखें। कर। ठीक, मना कर रहे हैं ना, यकीन रखने से मना कर रहे हैं ना, नहीं नहीं है ना। नेक्स्ट किसकी बारी है? सिस्टर गजाला कलीम। जी नंबर 3 ला तुसिब्बा अखाकल मुस्लिमा, तो ये होगा ला तुसब्बा अखाकल मुस्लिमा, अपने मुसलमान भाई को गाली मत दो। अच्छा, अल मुस्लिमा ये मंसूब क्यों है? कल मुस्लिमा, तो फिर सर ये वही बात होगी कि सुब्बा जो है वो उसके लिए 2 मफूल चाहिए कि किसको और क्या दिया। क्वेश्चन ये क्या अल मुस्लिमा मफूल है या कुछ और है? अखाकल मुस्लिमा, अखाकल मुस्लिमा ट्रांसलेट तर्जुमे से समझ सकते हैं, एक दफा तर्जुमे को गौर से पढ़ें। गाली मत दो अपने भाई को, आपने सही तर्जुमा किया था ना। हाँ, कौन सा भाई जो क्या है? अल मुस्लिम, मुसलमान है। हाँ, तो क्या आप किसकी तारीफ बयान कर रही हैं? भाई अपने की। भाई की। तो अल मुस्लिमा क्या हुआ फिर? नात है, नात या सिफत, हाँ सिफ्त हो गई फिर। सिफ्त, तो सिफ्त है, लेकिन ये जबर पे इस पे फतह क्यों है अगर सिफ्त है तो? सर वो अल की वजह से ना। नहीं, अल की वजह से अल मुस्लिम भी नहीं, तो हो सकता है। का मफूल बिही है और उसकी सिफ्त भी मंसूब होगी। नहीं, तो अखा का बदल, ये अखा की सिफ्त है। अखा की सिफ्त और अखा मंसूब है, तो ये भी मंसूब है। अब आप बिल्कुल सही कहा, माशाल्लाह, बिल्कुल सही। और अल क्यों लगाए ये तो बताएं, अल क्यों लगा फिर? तीसरा क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपने आंसर कर दिए, ये नात है, बिल्कुल सही है। फिर आपने कहा ये मंसूब इसलिए है कि अखा जो है ये मंसूब है, और ये मंसूब अखा मंसूब क्यों है? मंसूब आपने कहा अल क्यों है? नहीं, वो थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है। पहला बीच में एक रह गया था, अखा क्यों मंसूब है? सर वो मफूल होगा ना, तो सिब्बा तुम गाली मत दो। ये तो ठीक हो गया आपका जवाब ये भी। अब बताएं अल मुस्लिमा के साथ अल क्यों लगा हुआ है? अगर ये इसकी नात है तो एक जैसे होने चाहिए ना, तो क्या ये एक जैसे हैं? सर ये मारफा, इसका मतलब मेरा ख्याल से ये है कि ये तमाम मुसलमान भाइयों के लिए है। नहीं, लेकिन ये जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, ऐसे ही क्वेश्चन देने आपको शहजाद साहब ने, देखने। चौथा क्वेश्चन, बिल्कुल, हाँ, अल मुस्लिमा में ये अल क्यों मारिफा है? मुझे बताएं, क्या अखा मारिफा है? वहां तो कोई अल नहीं लगा। यस सर, मारिफा है। मारिफा नहीं सर। किसने जवाब दिया बीच में? एक्सक्यूज मी, जिससे बात हो रही हो ना उनको बोलने देना, आंसर करे, बीच में कोई और ना बोले। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑल दिस? ऑलरेडी 2-3 लोग बोल रहे थे, सॉरी इसलिए मैं बोली थी। ऑलरेडी 2-3 लोग बोल रहे थे। नहीं बोल रहे थे, कोई भी नहीं। प्लीज देखिए, सारा पर्पस ही जो है ना उसका वो, एनीवे। अच्छा सर, फिर वही मतलब हुआ कि तमाम मुसलमान भाइयों के लिए ये अखा को फिर मारफा भी कंसिडर करेंगे, लेकिन अदरवाइज नहीं कर सकते। आप इस तरह सोचें कि अखाका में जो है, क्या अखा जो है ये मारिफा है? अगर ये मारिफा है तो फिर तो ठीक हो गया ना, अल मुस्लिम को भी अल होना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अखा मारिफा है। अब आप सोचिए मारिफा क्यों है, कैसे पता चला मारिफा है? सर ये लाए नहीं है ना उसमें, तो वो फिर सारे तमाम लोगों के लिए है ये, लेकिन मुझे नहीं मालूम सर। अखा का तुम्हारा भाई, इसका मतलब है ये स्पेसिफाई हो गया कौन? तुम्हारा भाई स्पेसिफाई हो गया तो मारिफा हो गया। अच्छा ठीक है सर। अब जो स्पेसिफाई हो गया तो इसलिए अब इसका हम अल लगाएंगे ताकि नात के साथ वो कोऑर्डिनेट करे आपस में। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट। थैंक यू। हबीबुर रहमान साहिब। जी सर, जो होता है ला, ये सर का जो है वो का अपने के लफ्ज में इस्तेमाल आएगा या तुम्हारे में आएगा? कि अपने मुसलमान भाई को, अपने मुसलमान भाई को ना, यानी तुम लोग अपने मुसलमान भाई को गाली मत दो।
لفظی ترجمے میں تو آئے گا آپ کا بھائی، لیکن ہم اردو میں جب بامحاورہ ترجمہ کریں گے تو پھر ہم کہیں گے کہ اپنے بھائی کو. ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر، تھینک جی سر. ابھی برا مارکا جی. لا تعد حاضر ریالات، مت گنو یہ ریال. درست. الریالات جو ہے یہ کیا ہے گرامر کے لحاظ سے سینٹینس میں؟ یہ بدل ہے. بدل ہے، ماشاءاللہ. اس کا اعراب کیا ہے؟ یہ حاضر کا بدل تو پھر مرفوع ہی ہونا چاہیے. سوچ کے بتائیے گا کہ مرفوع ہے، منصوب ہے، مجزوم ہے، یا کیا رہ گیا، یا مجرور. مجرور. تینوں میں سے کون سا ہے؟ چاروں میں سے. حاضر ریالات دیکھنے میں آپ تو نے صحیح مجبور ہے کہا. سر. جو حاضری کا ہوگا نا، جو حاضری کا جی ہوگا اعراب وہی ہوگا. یہ تو آپ نے کہا نا ہاں جی. بدل ہے. آپ نے کہا بدل، کیا کہا آپ نے؟ حاضر ریالات، اس کا ریالات بدل ہے، رائٹ. جی 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 جی. جو حاضری کا اعراب ہے وہ ریالات کا ہے. تو حاضری کا اعراب کیا ہے پھر؟ اس کے حاضر کا پیچھے کیا ہے؟ فیل ہے نا اس کے پیچھے، فیل ہے. جی. تو فیل کے بعد یہاں پر اب کیا آتا ہے؟ فائل. مفعول بھی. امر کا فائل کیا ہوتا ہے؟ وہ تو اس کے اندر بلٹ ان ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے فائل ہمیشہ؟ انتا یا انتی. جی ٹھیک ہے. تو پھر اب آگے کیا ہوگا؟ حاضر مفعول به ہی ہو گیا جی. گڈ. تو اب ریالات کا پھر کیا بنے گا؟ کیا ہوگا اس کا اعراب؟ مجروری ہوگا. مجرور ہوگا. مفعول بھی کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مفعول به کا اعراب منصوب ہوتا ہے ہمیشہ. منصوب. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر. اب یہ بھی منصوب ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے ادھر زیر لگی ہوئی ہے. یہ غلطی سے لگ گئی ہے کیا؟ ابھی تو ہم نے کہا یہ منصوب ہوتا ہے. جی جی وہ منصوب تو ہو گیا، لیکن یہ اب سر میں کلیئر نہیں ہے اس پہ، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. کہنا دیکھیے، اب تو 2 میں آ گئے. اب تو آپ کو کہنا چاہیے کہ یہ جو زیر جو ہے یہ بھی منصوب کی نشانی ہو سکتی ہے. جب جمع مونس کا کرتے ہیں ہم تو یہاں سے یاد، مسلمات، تن، یہ دونوں منصوب کی نشانی بھی یہی ہوتی ہے، مجرور کی بھی یہی ہوتی ہے. تو یہاں پر یہ منصوب کی نشانی ہے زیر. I hope everybody is learning. شہزاد صاحب نے اتنے آسان سوال نہیں دینے تھے ویسے، لیکن اب شاید دے دیں گے. سر ایک کویسچن ہے مطلب یہ جمع غیر عاقل کے ہو گیا سر، یہی بات ہے. غیر عاقل کی جمع تو بات نہیں ہو رہی یہاں پہ. آپ جب بھی کسی مونس کی بھی جمع کرتے ہیں، رائٹ، تو اس کی الف تا کے ساتھ جب مونس آتی ہے. ٹھیک ہو گیا سر، مونس کی جب ہو گیا. کریکٹ کریکٹ. سر جمع سالم، سر جمع سالم مذکر مؤنث، جیسے مسلمون کا بھی مسلمین جو ہے وہ دونوں شو کرتا ہے نا، منصوب اور مجرور. جی جی. تو جمع سالم کا رول ہے یہ کہ جمع سالم چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اس کی جو ہے یہی فارم، مجرور فارم اور منصوب فارم ایک ہی ہوتی ہے. از اٹ ٹرو؟ کریکٹ، ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا لیکن سر یہاں پہ ریال جو ہے اس کا واحد تو مذکر ہوتا ہے نا، ہم تو واحد کو دیکھتے ہیں. کوئی بات نہیں. تو پھر لیکن اس کی جمع جو ہے وہ مؤنث سالم کیوں آ رہی ہے؟ جمع اس کی یہی آتی ہے نا. آپ اس کی آپ یہاں سے دیکھیں نا، حاضی ہی جو ہے آتن سے تو آتن سے تو پتہ چل رہا ہے سر، آتن کی ساؤنڈ سے تو ہو رہا ہے. یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا، ریالات کی جمع، ریال کی جمع ریالات آتی ہے، اس پیٹرن پہ آتی ہے. آپ کو شاید یاد ہے جمع کے ہم نے پیٹرنز بھی پڑھے تھے. تو یہ مونس کا پیٹرن ریالات، جب ریال کی جمع آتی ہے تو وہ مونس سالم کا پیٹرن لیتی ہے. ایسے الفاظ ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ ہم نے پڑھا تھا ایکسیپشنل کیس ہوتا ہے یہ اسپیشل کیس ہے. جی جی بالکل. نیکسٹ، لا تمرہ. کس کی باری؟ نیکسٹ
نیکسٹ ہے راہیلا ارشد, سسٹر راہیلا ارشد. جی سر. لا تمرہ بین یدی المصلی. ترجمہ. مت گزرو نماز کی جگہ کے سامنے سے یا درمیان سے. نماز کی جگہ المصلی کس کو کہتے ہیں؟ نمازی. نمازی, رائٹ, نماز پڑھنے والے کو مصلی. تو نہ گزرو نماز پڑھنے والے کے سامنے سے. کریکٹ. نیکسٹ. نیکسٹ کس کی باری ہے؟ تجرو. سسٹر نویدہ یاسمین. لا تجر الصبورۃ من مکانہا. دوبارہ سے پڑھے. لا تجر الصبورۃ من مکانہا. مت بورڈ کو کھینچو. من مکانی, اپنی جگہ سے. جی اپنی جگہ سے مت کھینچو. اور لا تجرہ, یاد رکھیں یہ اس پہ زبر ہے. لا تجرہ. لا تجرہ. ٹھیک ہو. اچھا, نیکسٹ نمبر 10 کو آپ چھوڑ دیں گھر پہ. کوشچن. نیکسٹ کس کی باری ہے؟ یہ ادا کا پورا ٹیبل کر دیں. ڈاکٹر افشندہ ادا کا ٹیبل کرا دیں سب کو. ادا سارے کریں اشاروں کے ساتھ. حامدن. یہ تو جملے بنے ہوئے ہیں سر. تو آپ ٹیبل کرا دیں ادا. آپ ادا ادو. چلیے سینٹینسز پڑھ دیں سارے ٹرانسلیشن کے ساتھ. جی سر میں پڑھ رہی ہوں. میرا مائک بار بار آف ہو رہا خود بخود سے. حامدن ادا, حامد نے گنا. الاولادو ادو, اولاد نے گنا. بیسیکلی بتا رہے ہیں کہ اگر واحد ہے فائل, سوری یہ تو مبتدا بن رہا ہے نا, یہاں پہ مبتدا ہے تو اس کے ساتھ جو خبر ہے جملہ فعلیہ کر کے آ رہی ہے تو وہ اس کے مناسبت سے آئے گی. اسی طرح سے آمنتو عدت, آمنہ نے گنا. البناتو عددنا, لڑکیوں نے گنا. انتا عددتا, آپ نے گنا. انتم عددتم, آپ سب نے گنا. انتی عددتی, آپ ایک مونس نے گنا. انتنا عددتنا, آپ سب خواتین نے گنا. انا عددتو, میں نے گنا. نحنو عددنا, نحنو عددنا, ہم سب نے گنا. اس کے بعد پھر یہ اس کے مضارع فعل مضارع کے ساتھ ہے. حامدن یعدو, حامد گنتا ہے یا گنے گا. الاولادو یعدونا, اولاد سارے لڑکے گنتے ہیں. آمناتو تعدو, آمنہ گنتی ہے. البناتو یعددنا, لڑکیاں گنتی ہیں. انتا تعدو, آپ گنتے ہیں. انتم تعدونا, آپ سب گنتے ہیں. انتی تعدینا, آپ گنتی ہیں. انتنا تعدونا, انتنا تعدونا, تعددنا سوری, آپ سب گنتی ہیں. انا اعدو, میں گنتی ہوں. نحنو نعدو, ہم گنتے ہیں. ماشاءاللہ. اس میں دو جو ہے نا یاد کر لیں تھوڑے سارے جو مشکل. البناتو اور انتنا میں انتنا, یا ددنا اور تعددنا, یا ددنا اور تعددنا. اچھا نیکسٹ ادا. آپ دیکھیں ایک کے لیے ادا یا حامدو, اور جمع کریں گے تو ادو یا اولادو. ادی یا آمنہ. سر ایک کوشچن کر لوں. جی بتائیے. یا ادونو یا ادونا کا منصوب یا ادودینا ہوگا, یہ کھل جائے گا جو دال جو ادغام ہوا ہوا ہے.
याउद्दूना का? किधर या सर कोई भी मुजारे जमा जो है याउद्दूना याउद्दीना नहीं सर या नून मंसूब और वो मंसूब या नून के साथ तो इसम में आता है ना, ये तो फेल है, इसमें तो नून ड्रॉप हो जाएगा। फेल में तो ऐसा ओ नहीं या ठीक है याउद्दू नून हो जाएगा, याउद्दू हो जाएगा। सही अच्छा, सही सही अलबनात के साथ क्या होगा सिस्टर? या जी दूधना सर। का क्या होगा? या दूधना का जो है मंसूब कैसे बनेगा? सर ये मबनी है। वेरी गुड वेरी गुड, हम्म, कोई thank चेंज you। नहीं आएगा। अच्छा, और ताउद्दीना का क्या होगा? ताउद्दीना का मंसूब कैसे बनेगा? वो नून गिर जाएगा ना, नून गिर जाएगा, ठीक, ताउद्दी बन जाएगा। कंफ्यूज हो जाते हैं अरबी पढ़ते पढ़ते सर। नहीं, थोड़ा सा। अच्छा, अब आ जाए नेक्स्ट पे, देखिए फेल के साथ क्या हो रहा है। उद्दा या हामिदु, उद्दू या औलादु, उद्दी या आमिना। अब देखिए उद्दी को का जमा कैसे बनाया है, उद्दुदना या बनातु, क्योंकि दो तरह से जमा बन सकती थी, याद है आपको, था ना? उद्दा की जमा और ओदुद, 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 तो ओदुद से ओदुदना, ओदुदना या बनातु। अच्छा, नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस जो है ना, ये गोल्डन, एक्सक्यूज मी, ये इसको जैसे उदुद की जगह पे हमने उद्दा किया है, तो ये उदुदना मुन्नस में हम उदुदना ही यूज करेंगे, उद्दाना नहीं कर सकते। वहां पर तो लाजमी है। वैसे क्या था देखिए, वैसे क्या था देखिए, वैसे उदुद दोनों का ना फॉर्म लिख देंगे। उदुद है, वैसे उदुद इज इक्विवेलेंट टू उद्दा। उद्दी, तो जब इसकी जमा बनाए उद्दी, तो क्या बनेगी? इसी की बनाई ना, उदुदना। जी, इसी की बनाई उदुदना। ये तादुदना से बनेगा ना सर, तो ता जब हटेगी तो साकिन से इब्तिदा नहीं हो सकती, इसलिए हमजा ऐड हो जाएगा। इसलिए हमजा ऐड हो जाएगा, ठीक। और चूंकि ऐन कलमा पे पेश है तो हम हमजा पे भी पेश डालेंगे। ठीक है, तादुदना, देखिए तादुदना इससे बनी तादुदना। अब इसमें से आप निकालें इसको खत्म करें, ठीक है, और इसकी तो जमा 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 के लिए रहना ही है ये, तो ये इसके साथ ये तो पेश आ जाएगा, ओदुदना। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना, जो 1 से 5 सेंटेंसेस है, ये सब के सब ने याद करना है। आज पहली दफा मैं आपको दे रहा हूँ याद करने का सेंटेंस होमवर्क। 1 to 5 सेंटेंसेस याद करके आने हैं नेक्स्ट टाइम। किसकी बारी है, जरा स्टार्ट करें। ये 5 गोल्डन सेंटेंसेस हैं, इनके साथ लिखते हैं 5 गोल्डन सेंटेंसेस। सिस्टर रुबीना बिलाल। क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 जो पढ़ता जाएगा वो याद करता जाए। सिस्टर रुबीना। सिस्टर रुबीना शायद कहीं बिजी हो गई है। सलीम मियाँ साहब कर लें पहला। जी, सलीम मियाँ साहब। सलीम मियाँ साहब, ये जुमला बहुत काम आएगा जिंदगी में। जी, मा फअलतु हाजा कत्तुन, आई नेवर डिड इट। हाँ जी, इसको पक्का याद रखें, बार बार बिल्कुल नहीं, मैंने मैंने नेवर डिड दिस, नेवर डिड दिस। ठीक है, नेक्स्ट कत्तू के बारे में एक बात जान लें कि ये मबनी होता है, ये हमेशा पेश के साथ ही आएगा कत्तू। या जेर के साथ ये बिल्ली बन जाता है, कित्ता। वो कित्ता तो बिल्ली बन जाता है जी, कित्तुन। तो ये कत्तू इसम है जी, इसम है जी। और कित्तुन बिल्ली बन, कित्तुन की जमा किसको याद है? जी, ये बुक 1 का क्वेश्चन है वैसे। बुक 1 का क्वेश्चन है। तित्तातुन, माशाल्लाह। पीतातुन। नेक्स्ट किसकी बारी है? सिस्टर रुबीना अगर आ गई है तो। नहीं, ये तो आप किसी जेंट से पूछें, किसी जेंट से पूछें अगला क्वेश्चन।
शफीक साहब हैं फिर नेक्स्ट लिस्ट में जेंट्स। शफीक साहब ये जुमला पक्का याद कर लें, बताएं जी। जी सर, ये सेंटेंस नंबर 2 करना मैंने, नहीं सिर्फ करना नहीं, याद भी करना है, बोले मैं याद भी करूंगा सर। लम अकुल तामन लजीजन मिस्ल हाजा कत्तु, मैंने इस जैसा लजीज खाना कभी नहीं खाया। माशाल्लाह, किसको कहेंगे या अपनी बेगम को कहूंगा सर। ये आपका टेस्ट था। नेक्स्ट सिस्टर सारा ज़की। लम अत्रुक सलाता कत्तु वलन अत्रुकहा अबदन, मैं कभी भी नमाज नहीं छोड़ूंगी। लम अत्रुक सलाता कभी भी, वलन अत्रुकहा अबदन, और मैं उसको कभी भी नहीं छोड़ूंगी। नहीं, स्ट्रेस के लिए सर। दोबारा तर्जुमा कर लें पूरा। लम अत्रुक सलाता लाम का जो आप करेंगे ट्रांसलेशन सोच कर करें, चलिए दोबारा करें। लाम कभी नमाज नहीं छोड़ी। लम अत्रुक सलाता कत्तुन, मैंने कभी भी नमाज नहीं छोड़ी। वलन अत्रुकहा, मैं कभी नहीं छोड़ूंगी उसको। अबदन, कभी भी। यानी पहले हिस्से में आपने जो गुजरे हुए जमाने में कभी नहीं छोड़ी नमाज, और मैं आने वाले जमाने में भी कभी नहीं छोड़ूंगी नमाज। ठीक हो गया। नेक्स्ट सिस्टर सीमा रिजवान। लम अस्मा कलामन मिसला हाजा कत्तुन, मैंने कत्तु सिंगल पेश के साथ। अच्छा, कत्तु, मैंने ऐसा कलाम कभी नहीं सुना। मैंने ऐसा कलाम कभी नहीं सुना, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट सिस्टर ताजुन निसा। आगे फ्यूचर भी है ना? नहीं, फ्यूचर नहीं है। सिस्टर ताजुन निसा नहीं है। कल अलियाज साहब कर लें। नंबर 5। लम अस्मा कलामन मिस्ला। नंबर 5 नहीं, इसी को कर लें। आप ऐसे करें, अस्मा की जगह आप लिख लें, कर दें कि देखा। मैं उर्दू में कहता हूँ, आप उसका तर्जुमा कर दें, मैंने ऐसा इम्तिहान कभी नहीं देखा। कैसे बोलेंगे? रा या रा से? मैंने नहीं देखा। लाम क्या होगा? अरा। लम अरा कलामन मिस्ल हाजा कत्तुन। कत्तु। लम अरा इम्तिहानन मिस्ल हाजा कत्तु। ये 2 हफ्ते बाद की बात बता रहा हूँ। आप कहेंगे आज आप बहुत आसान होगा इंशाल्लाह। अच्छा, नहीं इतना आसान होगा कि मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा इंशाल्लाह। आखिरी को नेक्स्ट लास्ट वाला किसके लिए? सिस्टर अनीस कर ले। सिस्टर अनीस फातिमा। जी सर। कैफा तक़ूलु, कैसे तुम कहते हो। इन या कैसे तुम कहोगे। इन्नका रअयतनी फिल हिंदी, बेशक आपको मैंने देखा, आपने मुझे। बेशक आप, इन्नका बेशक आप, रअयता आपने देखा मुझे, फिल हिंदी हिंद में। अना मा ज़हबतु, मैं नहीं गया, इलल हिंदी कत्तु, हिंद कभी भी। मैं हिंद कभी नहीं गया। आप कैसे कहते हैं कि आपने मुझे देखा हिंद में, मैं तो कभी गया ही नहीं हिंद। माशाल्लाह। तो सेंटेंस ये याद कर ले, काम आएंगे। थोड़ा चेंज करके आप कह सकते हैं कि कैफा तक़ूलु इन्नका रायतनी, फिल कोई जगह के लगा लें, फिर सूक, अना मा ज़हबतु इला सूकी कत्तु, या कुछ भी। तो ये जुमले जो है ना आप यूज कर सकते हैं वंस यू नो दैट। और इसके साथ नेक्स्ट तामल मा यली लय्यिनुन, इसके इसम तफजील है अलयनु।
हाज़ल हरीरु लय्यिनुन वज़ालिका अल्यनु मिन हाज़ा, ये रेशम नरम है और वो रेशम इससे भी ज्यादा नरम है। तय्यबुन का इसमें तफसील बनेगा अत्यबु, हाज़त तामु तय्यबुन, ये खाना लजीज अच्छा है। वज़ालिका अत्यबु, और वो इससे भी बेहतर है, वो बेटर है। लय्यिन और तय्यब ये खुद क्या होंगे? अलियन और अतियब तो इसमें तफसील है, लय्यिन और तय्यब ये क्या होंगे? ये कौन बताएगा, खासकर QC 7 वाले स्टूडेंट्स? सर सिफ्ते मुशब्बा है ना, मुशब्बा फ़ईल के वजन पर, सिफ्ते मुशब्बा फ़ईल के वजन पे जी, फ़ईल के वजन पे, ताबा ठीक है। यतीबु से तय्यब। मर्रतुन की जमा मर्रात, अद्दिबाजु नूहुम मिनल हरीर, नुस्खतुन जमा नुस्खुन की, कफ़ा पाम हथेली जमा अकफ़ुन, राइहतुन सेंट खुशबू, हुनैहतुन अवाइल कुछ अरसा, मजीदुन करीहुन, ये करीहा से करीहुन डिस्टेस्टफुल, बालुअतुन सुअर यानी सीवरेज पाइप, गाफिलुन लय्यिनुन तय्यिबुन, दफ़अ यदफ़उ, मरीदा यमरदु, हज़ीना यहज़नु। इसके साथ ही हमने लेसन आज का कंप्लीट कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आगे सर 207 पे फेल की अकसाम है, इसको भी एक दफा अच्छी तरह सारे देख लें। अगर देखिए इंटरेस्टिंग, आप अगर इसको गौर से आप देखें तो 3 तरह के जो है ना असालिम वो वाले हैं जिनके अंदर कोई हर्फ जो है, इनको मैं देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किताब को देखकर इस पे मैं कर रहा हूँ हाईलाइट, आप भी कर लीजिए। सालिम जिनके अंदर कोई कमजोर हर्फ नहीं है, ना ही उसमें हमजा है। अल महमूज ये वो हैं जिनमें हमजा आती है शुरू में, दरमियान में, आखिर में। मेरे ख्याल इस पेज को सबको हमें याद कर लेना चाहिए पक्का। आज 5 सेंटेंसेस वो थे, इस पेज को भी याद कर लें। अल महमूज में अकला शुरू में हमजा, सआला बीच में, और कराआ आखिर में। और डबल वाले अद्दा या उद्दू, शम्मा या शम्मू, और जद्दा या जिद्दू। दल्ला या दिल्लू हमारा एग्जाम्पल था, मस्सा या मस्सू था, और दन्ना या ज़ुन्नु था QC2 का। वकफा यकिफू या वादा याइदू। अब देखें मोतल वाले कौन से हैं, शुरू में कमजोर अलमुतल्लुल आइन, बीच का कमजोर काला बाआ नामा। तीनों में क्या फर्क है? काला नसरा है, बाआ दरबा, और नामा समिया। अलमुतरुल लाम तीसरा कलमा कमजोर हो, मशा यमशी, नसिया यंसा, नहा यनहा, दआ यदू। तो मशा यमशी दरबा का है, हमारी बुक में तो ये नहीं है सर, ये पूरा पेज ही नहीं है। नो सर। वेरी गुड, ऐसा करें इसकी पिक्चर सर सेंड कर देते हैं ग्रुप पे, इसकी पिक्चर सेंड करते हैं। हम टेबल है, ठीक है सर, जज़ाकल्लाह सर, पिक्चर सेंड कर दो। हाँ, अल लफीफ कौन से कहलाते हैं? जिनमें 2 कमजोर हर्फ हों। तो आखिरी 2 कमजोर हैं, या पहला और आखिरी। कवा यकवी इस्त्री करना, वका यकी उसने बचाया। तो पहले वाले को कहते हैं अल लफीफुल मकरून, क्यों? क्योंकि वो करीब करीब है। और अल लफीफुल मफरूक कि उनमें फर्क है, वाव और या के दरमियान में कुछ है। तो इसके साथ ही हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। सर वका यकी जो होगा वो मकरून मफरूक में आ जाएगा। हाँ, वका यकी बिल्कुल मफरूक में। तो इसके साथ ही हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर पेशेंस। आपने आज ब्रेक भी नहीं ली, तो नेक्स्ट वीक अंटिल नेक्स्ट पेशेंस तो आपका है माशाल्लाह, जो आप इतने सब्र से हम लोगों की गलतियां बर्दाश्त करते हैं, और हम आपसे बहुत सीखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम सब सीखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। और वैसे ऑनलाइन अरबिक सीखने का ये बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि लैंग्वेज जो है ना ऑनलाइन बहुत मुश्किल होती है। तो मैं पेशेंस आप क्या है कि आप जो है ना घर पे भी पढ़ रहे हैं, 3 दफा लेसन पढ़ते हैं ना, याद है आपको? 3 टाइम्स लेसन पढ़ना है हमने। यस सर। और इसके बाद नेक्स्ट वीक
اور 2 ہفتے کے بعد انشاءاللہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا. پھر ہم ایک شہزاد صاحب ریویژن ہے نا اس میں؟ جی سر ریویژن تو انشاءاللہ ہے. تو ریویژن کے ہم سیشن ایک سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو وی کین تھنک اباؤٹ دیٹ. اور اس کے بعد پھر 2 لیسنز کے بعد یا کوئز کے بعد پھر بک 3 جو ہے وہ شروع کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اگر کوئی کوسچنز ہیں تو شہزاد صاحب مجھے جانا ہے, آپ آنسر کر لیجیے if there are any questions, otherwise we can سر میں یہ کہہ رہی تھی کہ امید تھی کہ شاید اس بک کے درمیان میں کلاسز شروع ہو جائیں ہماری ایکچوئل ورچوئل کے بجائے, لیکن اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم تھا. ہاں یہ ابھی تک پتہ نہیں ہے. ویسے سننے میں آیا کہ آپ کا جو ہے وہ مل رہا ہے یا ویکسین جو ہے اویلیبل ہے پرائیویٹلی, تو جی سر ویکسین تو مگر اس کے رزلٹ اتنے اوتھینٹک نہیں ہے نا سر.